నేను చేసిన అపరాధములన్నిటిని బట్టి నీవు నాకు చేసినట్లు వారికి చెయ్యము. ఎందుకంటే ఇంకా థాట్స్ ఉన్నాయి కదా, because you are still caught up with your own negative ఇంకా thoughts. థాట్స్ ఉన్నాయి, అజంప్షన్ ఉంది, మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా జరుగుతున్నాయి కదా. మరి You still have assumptions, expectations, misunderstandings, self-pity, and all those kind of negative thoughts are clogged still అప్పుడు inside. ఆ కాలంలో ఇశ్రాయేలు జనాంగము వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే మోసం చేశారు. ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్నాయి, అటువంటి బలాత్కారం జరుగుతుంది. So much of force is being done, like what has happened to the Israelites those days. They were deceiving, they were lying constantly. ఎవరిని గెలిపిస్తున్నారు? To whom are you rather ఎవరిని giving victory? గెలిపిస్తున్నారు? Whom నీ are you? అజంప్షన్ లో దేవుడు ఉన్నారా లేదా? Now whatever assumptions are there, is God there in it? Have you realized? Or who is giving who are you giving to? రియాక్ట్ అయ్యే విషయంలో మాత్రం నువ్వు తప్పకుండా ఉంటావు. But when it comes to the point of reacting, you are always నీలో there. రిసీవింగ్ లేదు కాబట్టి ఇంకా నీ థాట్స్ ఉండిపోయాయి, నీ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉండిపోయింది. Because of your receiving is improper, not right, still you are having dominated by your own thoughts, your own ideologies. దేవుడికి విధేయత, రియాక్టింగ్ గురించి మాట్లాడలేదు, విధేయత. I'm not talking about the reacting part, but I'm talking and emphasizing on the point of obedience towards God. If you show obedience towards God, రియాక్ట్ అయ్యే వారికి దేవుడితో పని లేదు. to those who are reacting and having impulsive behavior, they have nothing to do with God. డిజైర్స్ తోనే పని ఉంటుంది. You are so much locked into your unwanted, unjustful desires. మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే దేవుడికి కావాల్సింది, ఇప్పుడు నీకు ఏది కావాలో అది నీకు దొరకలేదు కాబట్టి నువ్వు రియాక్ట్ అవుతున్నావు. మరి అప్పుడు నాకెంత ఉండాలి? You're reacting just because you are not got what you wanted, what you desired for. Therefore, how much more should God react like you? అంతే. ఈ లోకంలో మీరు ఏమేమి న్యాయాలు చూస్తారో అవన్నీ కూడా లెక్కలు నా దగ్గర ఉన్నాయి. Whatever you think is fair and just and unjust, even I do have my own accounts pertaining to you. నాకేం కావాలో నువ్వు ఇస్తేనే నీకేం కావాలో అది నీకు దొరుకుద్ది. If you give me what I want, says God, only then God will give what you wanted. కదా. మళ్ళీ ఏమని పడతారు? ఏమి ఇచ్చేదాను నీకు ఓ నా యేసయ్యా, Then you నాకు ఉన్నదంతా నీవు ఇచ్చింది నేనివ్వలేదే, నీ థాట్స్ నేనివ్వలేదే, నీ అజంప్షన్స్ నేనివ్వలేదే, నీ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ నేనివ్వలేదే, నీ చెప్పుడు మాటలు నేనివ్వలేదే. And then you quote the song telling that, Lord, what can I give to you? Whatever you have given, it's given by you. No, that's not true. I have not given you the evil thoughts. You have picked up those evil thoughts, evil ideologies. All పదం those are బాగుంది కదా అని వాడేస్తున్నట్టున్నారు. you're just using just because you like the phrase. నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే దేవుడికి విధేయత కలిగి ఉంటే మంచి, నీతి, న్యాయం నీలో ఉంటాయి కాబట్టి నువ్వు వద్దన నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు. There will be goodness, there will be righteous, there will be justice only when you know what is God wanting from you. That is obedience. Or rather, when you're obedient to God. దేవుడి యొక్క విధేయతలో నీతి, న్యాయము, మంచి, చెడు ఇది దేవుడికి ఇష్టమై ఉన్నది. God loves righteousness, mercies, justice, and truth. He loves it. And if you're obedient, you will follow all these things. ఓపిక, ఓర్పు, సహనం, ప్రేమించడం, క్షమించడం, మరలా తెచ్చుకోవడం, Patience, endurance, long suffering, forgiveness, and then bringing that person back. All these are very important. ఇవి ఉన్నాయా మీలో? Do you have these attributes in you? 24/7 ఉన్నాయా? Do you have it around the clock with you? Do you have this character? అప్పుడు మీ ఆలోచనలు నా ఆలోచనలు ఒకటి కాదు కదా, మీ మార్గములు నా మార్గంలో ఒకటి కాదు కదా. If that's the case, your thoughts are definitely not what God has got. The thoughts, neither are your ways God's ways. They're totally contrary. అప్పుడు నీ ఆలోచన ఒకటి కాదు. నీ ఆలోచనలో రియాక్షన్ ఉంటుంది, నా ఆలోచనలో నిన్ను తెచ్చుకోవడం ఎలాగా ఉంటుంది, అంతే కదా డిఫరెన్స్. అది లేనప్పుడు ఎలాగా మీరు నేను ఎలా ఒకలా అవుతాము? How can you and God be the same? Because your thoughts is pertaining to what reacting, and God's thought is pertaining to bringing you back. So how come they are same? They are not same. వచ్చిందే మిమ్మల్ని కూడా నాలో కలుపుకోవడానికి వచ్చింది. The reason why the Lord God has come is so that you will be grafted back to Him. You'll be rooted back to Him. మీరే చెక్ చేసుకోండి, నాతో ఉన్నవా పక్కన ఉన్నవా అని.
You check. Are you there on my side or you're outside? అపరాధం సిరీస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి, పాపం సిరీస్ వెళ్ళిపోతుంది, దోషం కలిగిన సిరీస్ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి. The thought series is Ivi gone. వెళ్ళిపోతున్నాయి. The transgression series is gone. And all the series have gone. But still you're the same. కానీ ఇంకా కూడా వాళ్ళు వెళ్ళి చెప్పారేమో, వీళ్ళు వెళ్ళి చేశారేమో, వాళ్ళకి అలా అనిపించిందేమో, వీళ్ళకి ఇలా అనిపించిందేమో అని ఉంది అని అంటే మీరెవరో నాకు తెలీదు. But still, నా వారికి నేను ఎవరో తెలుసు, మీరెవరో నాకు తెలీదు. even now, if you're holding on to the same thoughts, like somebody would have gone and told about me, or they're thinking about me because I did like this, it's all yours. So that means God simply looks at you and says, I do not know who you are. దేవుడిలో నీతి న్యాయం ఉంటుంది. అందుకే ఎవరు దేవుడిలో ఉన్నారో వారికి ఫస్ట్ ఉండేది విధేయత, లోబడటం. ఇది లేదు కాబట్టి రియాక్ట్ అవుతారు. God loves righteousness, justice, mercy, and truth. And those who are obedient will have these characters. Because you don't have these, you are quick in reacting. చెక్ చేసుకో. Now you check. చెక్ చేసుకో. నేను నీకేమి ఇచ్చానో చెక్ చేసుకో, నువ్వు నాకేమి ఇచ్చావు కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకో. You need to check what all God has given to you, and you also know what you have given to God back. ఈగోని సాక్రిఫైస్ చేయగలిగారా? Were you able to sacrifice your ego to God? నీ కోపాన్ని సాక్రిఫైస్ చేయగలిగారా? Were you able to sacrifice your anger to చెప్పుడు God? మాటలు వినడం సాక్రిఫైస్ చేయగలిగారా? Have you able to give up your gossip nature and believing in gossip nature to God? అజంప్షన్స్ చేయడం నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేయగలిగావా? Are you able to sacrifice the assumptions that is inside లేదు you? కదా, లేదని ఒప్పుకుంటున్నావు అని అంటే నువ్వు నాలో లేవు. If you still agree and వాక్యం say, చెప్తుంది. if you still agree and say, no, I have not sacrificed, that means you are not there abiding in God or His word. అప్పుడు ఏముంది మొదటి రాకడలో? What happened నేను in the first తీర్పు coming? తీర్చడానికి రాలేదు, రక్షించడానికి వచ్చాను. రెండో మారు పరలోకములోను భూమి మీదను సర్వ అధికారములు కలవాడిని, అంటే తీర్పు తీర్చే అధికారం అనుగ్రహించబడి ఉన్నది. In the first coming, the Lord Jesus Christ, I have not come to pass a judgment upon you, but to save you. But now what is He telling? All authority has been given to me. That means judgment authority also has been given to Him. ఎక్కడ అవిధేయత ఉంటుందో, Wherever there is ఎక్కడ disobedience, లోబడకుండా ఉంటున్నారో అక్కడ తీర్పు ఉంటుంది. రాసి పెట్టుకోండి మీరే. the judgment is prevailing upon the disobedient children, and judgment is prevailing upon those people who are ignoring. ఆశీర్వాదం ఉండదు అన్నది పక్కన పెట్టండి. ముందు తీర్పులోకి వెళ్ళావనంటే ఆఖరికి ఇక్కడ బ్రతికినా పోయినా రెండు ఒకటే. Forget about the blessing part for a moment, but if you're not going to be blessed, everything, if you're entering into judgment, then everything is going to be difficult for you. కదా, ఇక్కడ నేను చేసిన అపరాధములన్నిటిని బట్టి నీవు నాకు చేసినట్లు వారికే చెయ్యము అని ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా మాట్లాడుతున్నాడు. Prophet Jeremiah is saying this, do to them as you have done to me for all my transgressions. ఇర్మియా అపరాధం చేశాడా? Did Jeremiah render any transgressions? పాపం చేశాడా? Did he sin? Did Jeremiah sin? మరి ఎందుకు చెప్పాడు మరి? Why did Jeremiah say this? Do to them as you have done to me for all my transgressions. నేను చేసిన అపరాధములన్నిటిని బట్టి నీవు నాకు చేసినట్లు వారికి చేయము అని చెప్పి నాతో మాట్లాడాడు. Jeremiah said, for all the transgressions that I have done and you have done to me, that there is a part, do to them also. కదా, మరి ఇర్మియాకి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను, ప్రతి బంధకాల నుండి నేను విడిపిస్తాను అని మాట ఇచ్చి అతను రక్షించడం అనేది జరిగింది. The Lord God had given a word to Jeremiah that I will protect you and guide you, and God was indeed protecting and delivering from all the snares. మరి ఎందుకు ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది? Why does this particular phrase come? ఇక్కడ ప్రవక్త అవిధేయత వలన యూదా ఇశ్రాయేలు జనాంగము ఏ పరిస్థితికి దిగిపోయారా అని ఫస్ట్ బాధపడుతున్నాడు. Yeah, the prophet is grieved because of the disobedience and the very detestable state that Israel and Judah have gone through. నేను చేసిన అపరాధములన్నిటినీ అనుంది అక్కడ. Here it says, for all my transgressions. నేను చేసిన అనదానికి ఎంత జవాబు ఉంది తెలిసినా? Do you know the answers for saying like for all my transgressions that has been rendered? నేను చేసిన అంటే నేను నీ కొరకు నువ్వు ఏమి చెప్పినా కూడా అది నేను చేసుకుంటూనే వెళ్తున్నా. చూడండి, జెరమయా 18:21-23 అందరూ తీసి చదవండి. జెరమయా 18:21-23, ఇర్మియా 18వ అధ్యాయం 21, 22, 23 వచనములు. వారి కుమారులను క్షామమునకు అప్పగింపము, ఖడ్గ బలమునకు వారిని అప్పగింపము. వారి భార్యలు పిల్లలు లేని వారే విధవరాండ్రు అగుదురుగాక, వారి పురుషులు మరణహతులు అగుదురుగాక.
వారి యవ్వనస్తులు యుద్ధంలో ఖడ్గము చేత హతులగుదురుగాక. నన్ను పట్టుకొనుటకు వారు గొయ్యి త్రవ్విరి, నా కాళ్ళకు ఉరిలొగ్గిరి. వారి మీదకి నీవు ఆకస్మికముగా దండను రప్పించుట వలన వారి ఇండ్లలో నుండి కేకలు వినబడును గాక. యెహోవా, నాకు మరణము రావాలనని వారు నా మీద చేసిన ఆలోచన అంతయు నీకు తెలిసే ఉన్నది. అది అపరాధము అంటే ఏ విధంగా ఇర్మియా ప్రవక్తని ఏ విధంగా టార్చర్ చేశారు, ఏ విధంగా అవమానపరిచారు, ఏ విధంగా దుఃఖపరిచారు అన్నదే అక్కడ హైలైట్ అవుతుంది. Here, it's clearly talking about the transgression is about the way the prophet Jeremiah was tortured by the people. కానీ జెర్మయా నేను చేసిన అన్నాడు. But Jeremiah says, for all my transgressions. ఇక్కడ అపరాధములన్నిటినీ అనంటే ఎవరైతే ప్రవక్త దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించే ప్రవక్త గురించి మాట్లాడుతున్నా. It's talking about the prophet who led his life which was acceptable మీరు absolutely. జాగ్రత్తగా వింటున్నారు కదా. ప్రవక్త మాటలు ఆ కాలంలో జెర్మయా ప్రవక్త అందరికీ ప్రకటించినాడు. Whatever the law God told, Jeremiah the prophet had went and told to everybody. అతని మాట విన్న వాళ్ళందరూ సేఫ్ లో ఉన్నారు. All those who are obedient to the words of the prophet were in the safe zone. ప్రవక్త మాట్లాడిన మాటల్లోనే నీకు జవాబు దొరుకుద్ది. You will get the answers from whatever prophet talks to you. ఎందుకంటే ప్రవక్త మాట్లాడేటప్పుడు నిన్ను నువ్వు మర్చిపోతేనే ప్రవక్త ఏం చెప్పడానికి వస్తున్నాడా అన్నది నువ్వు అర్థం చేసుకోగలుగుతావు. Unless you forget who you are, only then you will be able to understand what the prophet is wanting to tell to you. లేదనుకో నీ ఈగో హైలైట్ అవుతుంది అక్కడ. Otherwise your ego is getting highlighted. నీ And you ఈగో cannot నిన్ను listen. డిసెప్షన్ లోకి తీసుకెళ్తుంది. And your ego will lead you into deception. ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో, నా నోటి నుండి వస్తేనే ప్రవక్తలు వచ్చి నీతో మాట్లాడతారు. ఏదైనా కాబట్టి నన్ను వచ్చి అడుగు, చూద్దాం. You come and ask me, because whatever comes, the words comes out of the prophets is అడగగలుగుతారు. come ఆ from me. కాలంలో అందరూ అడిగారు కదా, అడగగలరు. ఆ కెపాసిటీ ఉంది, because even now తెలివితేటలు ఉన్నాయి. Even now people are so wise, they have the ability to come and ask God directly and say, come on God, tell me what you have to say. నేను జవాబు చెప్తా. I will be in a position to నేను answer. అడిగిన దానికి కూడా జవాబు చెప్పే అంత స్థితి మీకు ఉండాలి మరి But you also ought to give an answer to the questions that I'm asking you. కదా. ఇదే జరుగుతుంది ఇక్కడ. This is what is happening with నేను Jeremiah. చేసిన అనంటే ఒకసారి జెర్మియా 11:20కి వెళ్ళండి ఒకసారి. జెర్మియా చాప్టర్ 11 వర్స్ 20, ఇర్మియా 11వ అధ్యాయము 20వ వచనము. నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చుచు జ్ఞానేంద్రియములను హృదయమును శోధించువాడు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వ్యాజ్య భారమును నీ మీదనే వేయుచున్నాను. వారికి నీవు చేయు ప్రతిదండనను నన్ను చూడనిమ్ము. నేను చేసిన అన్న దాంట్లో ఇర్మియా దేవుడు కొరకు ఏం చేశాడు, దేవుడు ఏం మాట్లాడమంటే అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడతారు, దేవుడు ఏమి చెప్పమంటే అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పడం జరుగుద్ది. కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్ దేవుడు చెప్పమన్నా అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పాక కూడా జరగని పరిస్థితులు చాలా ఉన్నాయి. Whatever the law God told to Jeremiah went and told exactly the same words. But there were many instances that what God has told, those things did not occur through the prophet Jeremiah. నా ప్రవక్తలు అలాంటి వాళ్ళే, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అలాంటి వారే. నేను చెప్తేనే నీ దగ్గరకు వస్తుంది ఏదైనా సరే. The prophets over here are like that. If it's coming to you, it's come from my mouth. మీరేమి సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ కావాలి, నువ్వు డైరెక్ట్ గా నా దగ్గరికి రావాలి, ఇంకెవరు ఉండరు. If you need another better confirmation, you don't have to go to anybody else, but to come to me. విధేయత నీ అవిధేయత అన్నది అక్కడ కనబడుతుంది. అక్కడ there your obedience and disobedience, or disobedience is clearly getting displayed. ఇక్కడ నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చు జ్ఞానేంద్రియములను హృదయములను శోధించువాడు. నిన్ను పరీక్షిస్తారంతే. నీ పరీక్ష ఎలాగంటే ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడొచ్చు, ఎవరి ద్వారా అయినా మాట్లాడొచ్చు, కానీ నీ రిసీవింగ్ ఏంటి? చిన్న పిల్లలు చెప్పినా కూడా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతున్నావు. అలాగైతే నామాని ఎంతో చక్కగా విన్నాడండి. Your mind and your heart will be constantly tested by God. So it all depends. That's a test. So anybody can come and test you. What happened in the case of Naaman the leper? The servant girl came and told him, and he immediately obeyed to that servant girl. అతనికి దేవుడు తెలియదు. He didn't know who God was. స్పష్టత దొరుకుతాదన్న ఉద్దేశంతో అక్కడికి వచ్చాడు He came with an expectation that he would be healed. కదా. మరి నువ్వు రియాక్ట్ అవుతున్నావు అని అంటే అది చెప్పేది నీకు నచ్చట్లేదు. అక్కడ You do not like what has been told to you. That's why you're reacting. కాబట్టి నువ్వు రియాక్ట్ అవుతున్నావు. You're reacting because you didn't like. దానివల్ల ఎవరు ఏం పోగొట్టుకుంటారు? So who is losing what? ఎవరు ఏం పోగొట్టుకుంటారు ఆలోచించు. Now think about it. Who's going to be the దావీదు గురించి loser? విన్నావు, అందరి గురించి విన్నావు. You heard about David, and you heard about everybody.
మరి విన్నాక కూడా మరి ఈ థాట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? These negative thoughts crop up from. ఇందులోనే ఎంతమంది వాక్యం వింటున్నారో ఒక్కొక్కరికి నీకు ఏమి కావాలో నీకు ఒక్కొక్కరికి ఏమేమి కావాలో ఇందులో నుంచే రిలీజ్ అవుతాయి. అది నువ్వు తీసుకెళ్తున్నావా లేదా అన్నది నీ చేతిలో ఉంది. నా పని నేను చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. To each and everyone's specific needs and wants, whatever you want, you will get the answer and reply and breakthrough only through the word of God. I am releasing whatever has to be released, but it all depends whether you want to receive it or not. It's all up to you. నేను ప్రవక్తలకి చెప్తా, ఇది మాట్లాడు, ఇది చెప్పు. I will tell to the prophets, go and speak likewise. నేను చేసిన అంటే దేవుడు ఏమి చెప్తాడో అది పట్టుకుని నేను వెళ్తాను. అదే నేను చేసింది. Jeremiah did whatever God had given that instructions to him. He did not deviate. ఈ అపరాధాలు ఏంటి? So what about these transgressions? ఆ ప్రవక్త మీద వేసిన నిందలు, బాధ పెట్టడము, దుఃఖ పెట్టడము, అతన్ని అప్పగించడము, మట్టి బూరత గుంటలో పడేశారండి జెర్మయాని. They were blaming Jeremiah for no fault of his. They were accusing him. They were putting to shame. నీకు ఒక ఆలోచన వస్తా చూడు, నువ్వు తోసేస్తావు ఆల్రెడీ. They also put Jeremiah the prophet into a dungeon. You get a evil thought, a negative thought, that's as good as you putting the prophet into the dungeon. కాపాడేస్తాను. Yes, I will say the prophet because of the word that I spoke. మీ గురించేమి? What about you? ఇక్కడ చిన్న పిల్లలండి, 8 సంవత్సరాలు దాటినప్పుడు నుండి కూడా జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళే. To all the people, ఇశ్రాయేలు జనాంగము 8 సంవత్సరాలు కూడా ఆ 8 సంవత్సరాలకే తోరా మొత్తం చదివేయగలుగుతారు వాళ్ళు. 8 సంవత్సరాలకే రాజు అయిపోయాడు. By 8 years of age, Josiah finished off reading all the Torah. వయసు యందును జ్ఞానమందును వర్ధిల్లుతూ ఉండెను. In age and stature, he used to grow in all wisdom. మరి 8 నుండి 12 సంవత్సరాలు వయసు ఉన్న పైబడిన వాళ్ళందరూ కూడా వయసులో ఎదుగుతున్నారా? జ్ఞానంలో ఎదుగుతున్నారా? కోపంతో ఎదుగుతున్నారా? రియాక్షన్ తో ఎదుగుతున్నారా? మీరు అనుకున్నది జరగట్లేదని ఎదుగుతున్నారా? మీకు కావాల్సింది వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదని వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు, వాళ్ళు అనుకున్నదే నేను చెయ్యాలంట అన్న దాని మీద ఎదుగుతున్నారా? Now to the people from 8 years onwards, and even from 12 years up to and even beyond, are you growing in the wisdom of the Lord? Or are you growing with your anger? Are you growing with bitterness? Are you growing with hatred? Are you growing with the opinions that the people are not considering you? నాకు కాదు. To you it will appear they are little children. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు నేను మారను, మనుషులు మారతారేమో. Lord God will never change, but people do change. మరి ఇక్కడ నేను చేసిన అన్న దాంట్లో మీరున్నారా? నేను చేసిన అంటే దేవుడు చెప్పింది నేను విధేయత కలిగి ఉన్నాను అని అంటే నువ్వు దేవుడు పని చేస్తున్నావు. If you are obedient, that means you are doing the work of God. అపరాధము అని అంటే నువ్వు చేసిన అపరాధాలన్నీ, నువ్వు ఇంకొకరి మీద నింద వేయడము, వారిని బాధ పెట్టడము, వారిని దుఃఖ పెట్టడము, వారి మీద నిందలు వేయడము, లేనిది ఉన్నది యాడ్ చేయడము. Transgressions is your evil thoughts. You are putting a gossip, you are adding on to the words, things which does not exist also you are creating. Those are all your transgressions. 17th verse. Jeremiah 11 verse 17. ఇశ్రాయేలు వంశస్థులను యూదా వంశస్థులను బయలులకు ధూపార్పణము చేసి నాకు కోపం పుట్టించుట చేత తమంతట తామే చేసిన చెడుతనమును బట్టి మిమ్మును నాటిన సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా మీకు కీడు చేయు నిర్ణయించుకొని ఉన్నాడు. దానిని యెహోవా మాకు తెలియజేయగా నేను గ్రహించితిని. ఆయన వారి క్రియలను నాకు కనపరచెను. అయితే నేను వదకు తేబడుచుండు సాధువైన గొర్రెపిల్ల వలె ఉంటిని. మనము చెట్టును దాని ఫలమును నశింపజేయుదుము రండి, వాని పేరు ఇకను జ్ఞాపకము చేయబడకపోవునట్లు బ్రతుకు వారిలో ఉండకుండా వాని నిర్మూలము చేయదుము రండి అని వారు నా మీద చేసిన దురాలోచనలను ఎరుగక ఉంటిని. ఇర్మియా చెప్తున్నాడు, ప్రవక్తకి ఏం తెలుసు? దేవుడు చెప్పమన్నారని అక్కడ చెప్పేస్తున్నారు. What does the prophet know? Whatever the Lord told him to tell, he is going and telling. చెప్పేసినప్పుడు ఎలా ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళందరూ? But after they have been told, చెప్తే అంతే. but they will smile and say, whatever you say we will do. అవునవును, మీరు కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారు. Yeah, whatever you're saying is right only. అయ్యో మీరు చెప్పినట్టే. Yes, whatever you told me. ఏమి చెప్తా అదే వింటాను. Whatever you say only నేను we will do. రెబ్యూక్ తీసుకుంటాను, ఎవరు చెప్పినా తీసుకుంటాను. I will receive rebuke of every kind, and whoever says I will receive. That's what people say. నన్ను తిట్టండి, నన్ను కొట్టండి, మీరు. People say you hit me, you rebuke me, do whatever it is. అదే కొట్టినప్పుడు
బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళు నన్ను కొట్టారు, అందుకని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను. But when you వాళ్ళు are అబద్ధాలు చెప్తున్నారు, వాళ్ళది వాక్యం కాదు. But when you are spanked and when you are really rebuked, you say, this person spanked me, this person rebuked me. The word that they speak is not true. నువ్వే అడుగుతావు, నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నీకు దొరుకుద్ది. You had asked, and that's the reason you get it. And when you get కరెక్షన్ it, ఇవ్వని నువ్వు అడుగుతావు. ఆ కార్యం చేసేది నేను, మనుషులు కాదు. you are the one who asked to be corrected, but it is not a work of man, because you asked, you have మరి been corrected. కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు? But when you are being corrected, what is it that you're doing? గాడిద కూడా మాట్లాడింది కదా. Because even the donkey spoke. మరి గాడిద కూడా మాట్లాడినప్పుడు వినాలి కదా. మరి When the donkey spoke, you ought to listen, because God can speak to ఇక్కడ anybody. జర్మియా అంటున్నాడు, That's what Jeremiah is telling. నేను చేసిన మీరు ఏం చెప్తా అది వెళ్ళి అక్కడ నేను చేసేసి వచ్చేసాను నేను. Now, Lord, whatever you showed me, I have been doing the same thing. I've కానీ been నా told them. గురించి వెనకాల ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నారని నేను ఎరుగక ఉంటిని But Lord, I did not know that they had devised evil schemes against me. కదా. కానీ ప్రవక్త ఎలా వెళ్ళి మాట్లాడాడు అక్కడ? So how did the prophet went and speak? నేను వదకు తేబడుచుండు సాధువైన గొర్రె పిల్ల వలె ఉంటిని But I was like a docile lamb brought to the slaughter. కదా. ఈ విధంగా నేనుంటే అపరాధములన్నిటిని బట్టి వారు చేసిన అపరాధాలు ఏంటి? వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు? మనము చెట్టును దాని ఫలమును నశింపచేయదము రండి అని, వాని పేరు ఇక మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దు, బ్రతుకు వారిలో ఉండకుండా వాడిని నిర్మూలన చేయడం రండి అని వారు నా మీద చేసిన దురాలోచనలు నేను ఎరుకకి ఉంటుంది. నువ్వు వెనకాల మాట్లాడే మాటలు తెలియదు ప్రవక్తలకి. The prophet doesn't know the evil schemes that you have been doing, like what Jeremiah was telling. Lord, I didn't know this. People devising evil schemes. He said, let's destroy the tree with its fruit and let us cut him off from the land of the living, and that his name may be remembered no more. కదా. దాని తర్వాత చూడండి, నీవు నాకు చేసినట్లు వారికి చేయుము. And then it says, but O Lord of hosts, you have judged righteously, testing the mind and నేను the heart. చేసిన Let me see your vengeance on them. For మీరు చెప్పిన మాటని అట్లాగే వెళ్ళి వాళ్ళతో చెప్పా. whatever you told me to tell, I've told. కానీ చెప్పినప్పుడు వారందరూ నా మీద ఈ విధంగా నెగిటివ్ గా మాట్లాడారు, నన్ను చంపాలని చూశారు, నా పేరు లేకుండా చేయాలని చూశారు, ఈ విధంగా నన్ను ఇబ్బందులు పెట్టారని అక్కడ జెర్మియా ప్రవక్త చెప్తున్నాడు. Jeremiah prophet is telling, Lord, what have you told me to tell them? I went and told them. I went like a docile lamb for the slaughter, but these people had evil schemes against me. నీవు నాకు చేసినట్లు, But as you have done, కదా, నేను చేసిన నువ్వు ఏమి చెప్తే నాన్న నేను అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పాను. Lord, whatever you told me to tell them, I went and told them. చెప్పి వచ్చేసా, బతుకు తేపడిన గొర్రె వల్ల చెప్పేసి వచ్చేసా. I went like a docile lamb and I went and came back and I కానీ told them. వాళ్ళు నా వెనకాల ఉండి ఇవన్నీ ఆలోచించారని నేను ఎరగకుంటిని. But I didn't know that these people had evil schemes against me. కాబట్టి నీవు నాకు చేసినట్లు వారికి చేయము. But therefore, Lord, do to them as you have done to me for all my transgressions. నువ్వు చెప్పింది నేను చేసినా కూడా వాళ్ళు ఏ విధంగా నా మీదకి వచ్చి పడ్డారో వాళ్ళకి కూడా నువ్వు అలాగే చెయ్యి. Lord, as these people have attacked me, though I was innocent, do to them the same way, because the way they have done to me. అంటే ఇక్కడ ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే వారి అపరాధాల వలన ప్రవక్తని ఏ విధంగా శ్రమల పాలు చేశారో ప్రవక్త జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు అక్కడ. The prophet is remembering all the torture that was being rendered to them by the people. నేను ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను మీకు, I keep telling you one thing again. అది అబద్ధమైతే నేను చూసుకుంటా, ఒకవేళ నిజమంటే If it is lies, I will take care of them. But what if it is true? If those people are true, what about you? ఈ ప్రశ్న నువ్వు ఎప్పుడు వేసుకోవాలి. చాలా మంది వచ్చి చెప్పుడు మాటలు చెప్తారు. Many people used to come and slander and tell wrong things about people to వచ్చిన her. వెంటనే వేసే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇది నిజంగా దేవుడి నుండి వచ్చిందా? Did it really come from God? దేవుడైతే ఇట్లా మాట్లాడరు. If it's God, he will not speak like this. దేవుడి దగ్గర నుంచి సమాధానంగానే ఉంటుంది. If words from God will always be with peace. కాబట్టి ఈ ఆలోచన నేను తెచ్చుకోను. Therefore, I will not get this thought. ఒకవేళ వీళ్ళు చెప్పింది అబద్ధమైతే నా పరిస్థితి ఏంటి? What if these people have told me is lies, and what will happen to me వాళ్ళు if I believe? చెప్పింది నేను నమ్మేస్తున్న పరిస్థితి ఏంటి? What will happen if I believe them because దాని it's lies? అందరికి మళ్ళీ మన ఇంట్లో వాళ్ళకే ఈ సోదంతా చెప్తాం మనం, వాళ్ళు ఇలా అన్నారు అలా చేశారని. మరి నీ వల్ల ఎంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు? And then we go about telling to the people of our own household how many people are getting influenced because of you. కదా. దేవుడికి విధేయత చూపించి లోబడి నువ్వు దేవుడికి ఇష్టంగా నువ్వు న్యాయము నీతి అనుసరించి ప్రవర్తించినప్పుడు నీ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా
ద్రాక్ష వలె ఉంటారు, నీ పిల్లలు ఒలీవ చెట్టు వలె ఎదుగుతారు. When కానీ you're నువ్వు obedient- నరికేస్తున్నావు అన్నది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్లా. When you are obedient, you'll always be showing righteousness, mercy, truth, and all. But if you, and you'll be like a strong olive tree. But if not, you are the one who's cutting off the tree by yourself. ఇక్కడ జర్మియా అంటున్నాడు, నేను చేసిన అపరాధములన్నిటిని బట్టి నీవు నాకు చేసినట్లు వారికే చేయము. And Jeremiah is telling, as you have done to me for all my transgressions, do to them also. మీరు ఏం చెప్పినా నేను అక్కడ చేశా, కానీ వాళ్ళందరూ కూడా నాకు అగేన్స్ట్ గా మాట్లాడారు. Lord, whatever you told me to tell, I told, but these people are reacting, they are attacking me. నీ మాట వినలేదు వాళ్ళు, They were disobedient to whatever I వినకుండా told. నన్ను ఇబ్బందులో పడేశారు, In fact, they were putting me into నన్ను test. శ్రమలు పెట్టారు. They targeted me. They కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా నువ్వు pressurized me. అలాగే చెయ్యి. Therefore, do to them as it has been done to me. మరి దేవుడు దర్శించిన దినములు నువ్వు జ్ఞాపకం లేకపోతే? But what if you're not able to remember the time of the visitation వాక్యంలోనే of God? ఉంది. నేనేమి సపరేట్ గా మీకు కథలు కాకరకాయలు చెప్పట్లేదు It is there in the word of God. I'm not telling you something different. కదా. అంటే ప్రవక్త ఇంత విధంగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారంటే అక్కడ క్రూరత్వం, దుష్టత్వం ఉండటం వలన ప్రవక్త గుండె పగిలిపోయింది అక్కడ. The prophet's heart was broken because of the arrogance and the wrong way, the barbarian attitude that was there inside them. ప్రవక్త చేస్తున్నాడంటే అతనిలో నీతి న్యాయము ఉంది కాబట్టి, అతనిలో ఏ తప్పు లేదు కాబట్టి అతను దేవుడికి ప్రార్థన చేసేటటువంటి ధైర్యం అతనిలో ఉంటుంది. The prophet was righteous. He was totally without any guile. That's the reason he can boldly pray to God and say, this is what I want. కాబట్టి ఇక్కడ నేను చేసిన అంటే దేవుడు పలకమన్నది చెప్పమన్నది అక్కడికి వెళ్ళి ప్రకటించడం జరిగింది. The prophet spoke exactly the words told to be spoken by God. అక్కడ ప్రకటించిన మాటను చూడకుండా ప్రవక్తను ఒక మనిషిని ట్రీట్ చేసినట్టు ట్రీట్ చేశారు. But instead of realizing that that's a prophet speaking the word of God, they saw the prophet as a man, a mere man. Jeremiah 43 verse 1 to 5. జెర్మియా 43 verses 1 to 5. ఇర్మియా 43వ అధ్యాయము మొదటి 5 వచనములు. అతడు ప్రజల అందరికీ ప్రకటింపవలనని దేవుడైన యెహోవా పంపిన ప్రకారము ఇర్మియా వారి దేవుడగు యెహోవా సెలవిచ్చిన మాటల అన్నిటినీ వారికి ప్రకటించి చాలింపగా, హోషేయ కుమారుడైన అజర్యామును, కారేహు కుమారుడైన యోహానానును గర్విష్ఠుల అందరూ ఇర్మియాతో ఇట్లనిరి. అది గర్విష్ఠులంట. దేవుడు మాటని పక్కన పెట్టి నీ సొంత ఆలోచనతో ఉన్న వాళ్ళందరూ గర్విష్ఠులే. గర్వం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ ఈగో ఉంటది. You are an arrogant man if you have neglected the word of God and kept it aside. ఈగోకి సెల్ఫిష్ నేచర్ ఉంటది. Ego will have a selfish nature. నాకు విలువ ఉండాలి, నాకు మర్యాద ఉండాలి, నేనే ఉండాలి, నాకే జరగాలి, నన్ను అందరూ చూడాలి అన్నది సెల్ఫిష్ నేచర్ ఈగోకే ఉంటది. అది ఒక సాతాను తర్వాత ఈగోకే ఉంది. After Satan, only ego. These people with ego only will have this kind of character that people should give importance to them only and only their thoughts. మరి వీళ్ళందరూ ఈగో దూతలే కదా మరి. They are all the angels of all the ego or of the devil. సాతాను యొక్క దూతలే వీళ్ళందరూ. They are all the angels of Satan. నెక్స్ట్ గర్విష్ఠులు అందరూ ఇర్మియాతో ఇట్లనిరి, నీవు అబద్ధం పలుకుచున్నావు. ఐగుప్తులో కాపురముండుటకు మీరు అక్కడికి వెళ్ళకూడదని ప్రకటించుటకై మన దేవుడైన యెహోవా నిన్ను పంపలేదు కదా. ఇక్కడ ప్రవక్తలను మెచ్చుకుంటున్నాను కదా అని కూడా అనుకోకండి. Don't think I'm appreciating the prophets also. వాక్యము ప్రవక్తలకు కూడా ఉపయోగిస్తుంది. Because the word of God is effective to the prophets also. విన్నప్పుడల్లా నేను వాళ్ళని మెచ్చుకున్నంత సేపు వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. అది ప్రవక్తలైనా సరే, యాజకులైనా సరే. Whether it is prophets or priests, they have to be very careful when the instructions has been given to them. ఎప్పుడైనా మెచ్చుకుంటున్నప్పుడు నాకు శ్రమను కొట్టుకోండి ఇలాగా. Whenever you are being appreciated, say, woe to me, woe to me. లికృచువోతో. Verse 3. మమ్మును చంపుటకును బబులోనుకు చెరకు పట్టుకొని పోవుటకును కల్దీయుల చేతకు మమ్మును అప్పగింపవలనని నెరియా కుమారుడైన బారాకు మాకు విరోధముగా రేపుచున్నాడు. కాగా కారేహ కుమారుడైన యోహానానును సేనల అధిపతుల అందరూ ప్రజల అందరూ యూదా దేశంలో కాపురం ఉండవలనన్న యెహోవా మాట వినకపోయిరి. అంతే. నువ్వు ఇక్కడ దేవుడు మాట వినకపోతేనే నీ థాట్స్ కి, నీ రియాక్షన్ కి, నీ కోపానికి నువ్వు అవకాశం ఇస్తావు. వీళ్ళు వినలేదు. When you're disobedient to the word of God or his instruction or his counsel, you will start giving importance to your thoughts, your ideologies, like how these people did. They were not giving importance to the words of the అంటే prophet. రియాక్ట్ అయిన వాళ్ళందరూ దేవుడికి అటువైపు ఉన్నారు, దేవుడి పక్షంగా నిలబడలేదు. The people who are reacting and impulsive are on the opposite side of God.
They did not కాబట్టి give importance మీరు to God. ఎంత అనాలిసిస్ పెట్టినా కూడా రిసీవ్ చేసుకునేదైతే లేదు. Therefore, no matter how much analysis you're going to put, nobody is going to receive. ఎందుకంటే నీకు ఉన్న గర్వం నాకు కనబడుతుంది. Because I can see the arrogance and pride that is inside you. అంతే. నువ్వు అనాలిసిస్ అన్నది నీ కోసం పెట్టట్లా, వాళ్ళు అడిగారు కదా అని పెడుతున్నావు. You're not putting analysis for your sake. You're just putting it for the sake of putting because others have asked it. కానీ ఇక్కడ కూర్చుని దేవుడు నాతో మాట్లాడాలి, దేవుడు నాకు అన్ని ఇవ్వాలి, దేవుడు ఎగ్జామ్స్ లో సహాయం చేయాలి, అన్ని విషయాల్లో సహాయం చేయాలి, నాకు బాధ ఉండకూడదు, దుఃఖం ఉండకూడదు, నేను అనుకున్నవన్నీ జరిగిపోవాలి. But you want everything to happen to whatever you desire or wish for. God should make you pass in your exam or your interviews or in everything that you ask for. అదే ప్రవక్తలు వచ్చి నీకు ఇట్లా ఉండకూడదు అలా ఉండకూడదు అని ప్రవక్తలు చెప్పినా యాజకులు చెప్పినా నీకు నచ్చదు. But when the prophets or the priests come and tell this is how you ought to behave, you are not liking it. నువ్వు నీతిమంతుడు అయితే మాత్రమే ఇది కరెక్ట్ గా చెప్పలేదు, ఇది తప్పు అని నువ్వు చెప్పు. ఒక ప్రవక్త గురించి అయినా చెప్పు, పర్వాలేదు. కానీ నువ్వు నీతిమంతులు కాకుండా నీ థాట్స్ లో పడిపోతూ నీ నోటి మాటతో పడిపోతున్నప్పుడు నీకు అధికారం లేదు చెప్పడానికి. If you're a righteous person, you can go and correct anybody, including a prophet or anybody. But if you are not a righteous person, if you're failing in your thoughts, if you're getting strayed away in your thoughts, you don't have any authority or right to talk about ఇక్కడ that. నువ్వు వాక్యం వినలేదు కాబట్టి ఇంకా నీ థాట్స్ లో పడుతున్నావు నువ్వు. You're not heard the word of God properly. That's why you're failing in your thoughts and you're sliding it down. కదా, సింపుల్ గా చెప్పేశారు కదా. ప్రవక్త మీద ఒక అబద్ధం అని నేరం మోపేశారు వీళ్ళు. They were blaming and accusing the prophet. లాస్ట్ ఏమైంది తెలుసా? You know what happened at the end? బబులోను రాజు వచ్చాడు. The king of Babylon ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని, యూద జనాంగాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. he captured the Israelites and the people of Judah. ఆఖరికి ఇర్మియాను కూడా లాక్కెళ్ళిపోయారు. Finally, even Jeremiah was captured. కానీ ప్రవక్తకి మాత్రం ఆనర్ దొరికింది. But finally, Jeremiah the prophet got the highest honor. అయ్యా, మిమ్మల్ని ఎక్కడ దింపాలో చెప్పండి, మేము అక్కడ దింపుతాం, మమ్మల్ని అక్కడి దాకా రమ్మంటారా అని అడుగుతాడు The king's captain, నెబుకద్నెజర్ రాజు. the king's captain Nebuzaradan came and told prophet Jeremiah, the king has told, whatever you want to do, you can come. You want to come with us? You want to stay here? All benefits are up to you. ఏ విషయాల్లో రియాక్ట్ అవుతారో నీ రియాక్ట్ కి చెప్పాననుకో, నీ మీద రియాక్ట్ అవ్వమని చెప్పాననుకో, ఎలా అవుతుందో చూడండి. What will happen? దారుణంగా కనబడుతుంది. What will happen if I tell your own anger to turn against you, your own weaknesses to turn against you? That's what happened in the case of the మరి ఇవన్నీ Israelites. అపరాధమే. మరి All these are coming under transgression. కదా, నీ అజంప్షన్ తో ఒకరి మీద నింద వేసి ఉండడం అపరాధమే. With your assumptions, if you're blaming and crucifying others, it's like a transgression. దేవుడు చెప్పింది అక్కడ ప్రవక్త చెప్పిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఏమన్నారు? ఇతను యెహోవా ప్రవక్త కాదు, వీడు అబద్ధం చెప్తున్నాడని నింద వేసేస్తారు. Even when the prophet is telling the truth, they said, no, this cannot be a man of God, this cannot be a prophet, and they were in fact accusing and blaming the prophet. Jeremiah 20:1. ఇర్మియా 20వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. జెర్మియా చాప్టర్ 20:1. ఇర్మియా ఈ ప్రవచనములను పలుకగా యెహోవా మందిరములో పెద్ద నాయకుడును ఇమ్మేరు కుమారుడునగు పషూరను యాజకుడు విని ప్రవక్త అయిన ఇర్మియాను కొట్టి యెహోవా మందిరమందున్న బెన్యామీను మీద గుమ్మమునొద్ద నుండి బొండలో అతన్ని వేయించెను. మరునాడు పషూరు ఇర్మియాను బండలో నుండి విడిపింపగా ఇర్మియా అతనితో ఇట్లనెను, యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెట్టడు గాని మాగోర్ మిస్బాబీబ్ అని పేరు నీకు పెట్టును. 7th verse. 7వ వచనం, verse 7. యెహోవా నీవు నన్ను ప్రేరేపింపగా నీ ప్రేరేపణకు లోబడితిని. ఇది ప్రవక్తల అందరికీ నేను ఇస్తున్నాను. ఇది ఫ్యూచర్ లో ఇక్కడ ఎంతో మంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు, ప్రవక్తలు ఉన్నారు. There are prophets and prophetesses too. To all of them I'm giving this. కదా, అమ్మో నేను ఉన్నాను బాబోయ్, అమ్మో నా వల్ల అవ్వదు బాబోయ్. And if you say, no, I'm not going to be a prophet. మీరేందో గొప్ప అనుకుంటున్నారా? మిమ్మల్ని ఎన్నుకుంటున్నారు అనుకుంటే You think you're అది a great person ఎంతో just ధన్యత ఉండాలి అక్కడ. You think you're a great person just because you've been selected? It has to be a lot of privilege and ఇటువంటివి blessing. చేసే వాళ్ళు ముందుగానే చెప్పేసుకోండి, నేను వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసుకోండి, అవిధేయతలోనే కూర్చోండి. To these people before yourself tell, I am not going to pursue being a pastor or a prophet or a priest, then you still stay in your disobedience. Is it okay with you? నెక్స్ట్ వర్స్. నీవు బలవంతము చేసి నన్ను గెలిచితివి, నేను దినవెల్లా నవ్వుల పాలనైతిని, అందరూ నన్ను ఎగతాళి చెయ్యుదురు. ఏలయనగా నేను పలుకున్నప్పుడు ఎల్లా బలాత్కారము జరుగుచున్నది. అది ఇది చెప్తున్నాడు అక్కడ.
When I spoke out, I shouted violence and plunder. They said, నేను చేసిన పని మీరు ఏమి చెప్తే అక్కడ నేను పలకడం వలన వారు నా ఎడల అపరాధం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు కాబట్టి నీ మాట చెప్పిన తర్వాత కూడా వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తించారో దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళకి చెయ్యండి అని చెప్తున్నాడు. When the prophet is telling, when I spoke your words, Lord, they have targeted me, they have done transgressions, they have attacked me, therefore do to them as they have done to me. అంటే దాన్ని రెండు పార్ట్ల కింద మాట్లాడాడు చూసారా. That means that particular verse is being split into two. వాక్యం అన్నది ఎంతో మర్మాలతో కూడుకున్నది. The word of God is totally mysterious. It's full of revelations. అది నార్మల్ గా చదివిన వాళ్ళకి యెషయాలో మనం చెప్పాను కదా, చదువు వచ్చిన వాడికి ఇస్తే అమ్మో ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు అని అంటాడు. I told you the word of God is like this. When you give to an illiterate person, he'll say, I'm not able to open the book of God. చదువులేనోడికి ఇస్తే నేను చదవలేను కదా అని అంటాడు. And to an illiterate person, if the word of God is given, he says, sorry sir, I cannot read. మరి ఎవరు నేర్పిస్తారు నీకు Now, ఇవన్నీ? who's going to teach you all these things? మీకెలా తెలుసు ఇందులో రెండు అర్థాలు ఉన్నాయని? How do you know that this particular phrase is split into two? జెరెమయా అపరాధం చేయలేదు, పాపం చేయలేదు, నోటితో కానీ హృదయంలో కానీ ఏ దోషము చేయలేదు. Jeremiah has not committed any sin or iniquity or transgressions, nor there was any guile in his mouth. మరి ఈ పాయింట్ చదివినప్పుడు అందరూ జెరెమయా పాపం చేసినట్టు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. Many people think that Jeremiah has transgressed and they show him as a transgressor. ఇప్పుడు రాహాబు దగ్గరికి ఆ వేగుల వారు రావడం తెలుసు అందరికి. You know that the spies had come to Rahab the prostitute. అప్పుడు రాహాబు ఏమని అడుగుతుంది? What did Rahab ask for? అయ్యా మీరు సహాయం చేశానని మీరు గుర్తించారు కదా, కాబట్టి నన్ను నా కుటుంబాన్ని మీరు కాపాడండి అని. Rahab says, Lord, she tells to the spies, you recognize that I've helped you, therefore you need to help me and my family, you need to protect us. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? What did the spies do? ఎర్రని దారం తెచ్చి రాహాబు ఇంటి చుట్టూ కడతారు. And then they will say, okay, you need to take a red apron and tie it at the top of your house. Strict instruction. There's a very specific and strict instruction. ఈ దారం లోపల ఉన్నంత సేపు నీ ప్రాణాలకి నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా, ఇది దాటి వెళ్తే నాకు సంబంధం లేదు. And the spies tell, as far as this red apron or the red cloth is there on top of the house, and you ensure that your household people don't go out of the house, there will be divine protection. There will be protection from కాలంలో others. మోషే కూడా అదే విధంగా బలి అర్పించి ఆ బలి ఉన్న రక్తాన్ని ఒక్కొక్క డోరు ముందు రాసినప్పుడు ఆ మరణకరము గల దూత ఎక్కడ రక్తం రాయబడిందో దాని లోపలికి ఎంటర్ అవ్వలేదు. Even during the time of Moses, he took and slaughtered a lamb and took the blood and applied on the doorpost of the Israelites. And when the angel of death came, whereof the blood was applied, వాళ్ళ it did not ఆస్తులు kill the బాగున్నాయి, firstborn. The property was intact. వాళ్ళ పిల్లలు బాగున్నారు, Their children were intact. వాళ్ళ భార్య భర్తలు బాగున్నారు, Oh, the entire family was వాళ్ళ intact. పశువులు బాగున్నాయి, Yes, even the cattle వాళ్ళ was good. మేకలు బాగున్నాయి, And all the things. వారికి ఆహారం దొరుకుతుంది, They had fodder, they have food. వారికి నీళ్లు దొరికింది. They got the waters too. కానీ ఈజిప్ట్ లో ఎవ్వరికి నీళ్లు దొరకలా, But the entire land of Egypt did not have the water, ఫరోతో పాటు దొరకలా, including Pharaoh, because the water turned కానీ into blood. వీళ్ళందరికీ నీళ్లు దొరికాయి. But the people who are in the Lord got ఇంతకు water. మించి కూడా మీకు అర్థం కాకపోతే నేను ఏమీ చేయలేను. Even now you're not able to understand the importance of it. I cannot do anything to help you. ఎందుకంటే ఇంత కష్టపడి ఒక్కొక్కటి అర్థం చేసినా కూడా బయటకు వెళ్ళిపోయి ఆలోచనలో తప్పిపోతున్నారు, నోటి మాటతో తప్పిపోతున్నారు. Even after educating you so much, you are getting lost with your evil thoughts and negative మీకు thoughts, అది and you're చిన్నదేమో. sinning with your mouth. మీకు అది చిన్నదేమో, మీ దృష్టిలో చిన్నదేమో, To you it might be a కానీ very నా small దృష్టిలో thing. చాలా పెద్దది. అది తీసుకోవడం కూడా నా వల్ల అవ్వదు. To you it might be a small and insignificant thing, but for God and for me, it's a very important and a very serious matter. క్యాజువల్ గా తీసుకోవద్దు. Don't be just careless or ఇశ్రాయేలు casual. జనాంగము క్యాజువల్ గా తీసుకున్నారు కాబట్టే నిబంధన మందసాన్ని తీసుకొచ్చి యుద్ధ భూమి మీద పెట్టినారు అక్కడ. The Israelites also were very careless and casual. They brought the Ark of the Covenant and put it in the place where the battle was taking place. ఫిలిష్తీయులు భయపడ్డారు, The Philistine was scared when they saw the Ark of the ఫిలిష్తీయులు Covenant coming. భయపడ్డారు. When they saw the Ark of the Covenant, the వారి Philistines were scared. దేవుడు మహోన్నతుడు, ఘనుడు, They said their God is great. They brought the Ark of the గొప్ప Covenant. శాలి అని భయపడ్డారు. కానీ ఇశ్రాయేలు జనాంగము గర్వముతో
ఆ మందసాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు. ఇప్పటికి నేను అది మర్చిపోను. The Philistines were having the fear and reverence when the Ark of the Covenant came, but while as the Israelites brought the Ark of the Covenant with arrogance and pride, and I'm not able to forget మరి that ఈ రోజు particular దైవ వాక్యము నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫిలిస్టీన్ లాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావా, లేకపోతే ఇశ్రాయేల్ జనాంగం లాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావా? and when the word of God is coming to you, are you receiving like the Philistines or like the Israelites being arrogant and proud? వాక్యం అందరికీ వస్తుంది, The word is coming to each and every కానీ one of you. ఫిలిస్టీన్ల దగ్గర ఏం జరిగింది? What happened to the Philistines? వాళ్ళ విగ్రహాలు పడినప్పుడు పడిపోయిన విగ్రహాల మీద వాళ్ళకి దృష్టి ఉంది, కానీ ఎవరు ముందు పడ్డారో వారి మీద దృష్టి లేదు. When the Philistine god Dagon fell down, they were focusing on Dagon being fallen down, Kada? but they didn't realize by whom or by whose power that Dagon fell down. ఈ రోజు The statue fell down. థాట్ తో పడిపోతున్నావు, ఒక ఆలోచనతో పడిపోతున్నావు, ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ తో పడిపోతున్నావు, ఒక చెప్పుడు మాటతో పడిపోతున్నావు, కానీ ఎవరు ముందు పడుతున్నావా అన్నది నీకు గుర్తుకు రాకపోతే ఎట్లా? A mere thought is befalling you. A mere thought, an idea has really making you down, but you're not realizing who is bringing this thought and where it is falling. కదా, మరి ఇదే ఇక్కడ జెరమయా ఇవన్నీ చూసి దేవుడు ఎంత కార్యం చేసినా ఎందుకు వీళ్ళు వినట్లేదు, ఎందుకు ఇటువంటి పరిస్థితి తెస్తున్నారు, ఎందుకు మాట వినట్లేదని బాధ తట్టుకోలేక ఒక ప్రతిదానికి ఒక సమయం ఉంటుంది. And Jeremiah was grieved because people were not giving importance to the words that come from God, and people are neglecting. So there is a saturation. There is a saturation ఆ limit for లెవెల్ everything. దాటి ఏమంటున్నాడు? And beyond that saturation limit, what is Jeremiah doing? అపరాధములన్నిటినీ, వారు నా ఎడల చేసిన అపరాధములన్నిటినీ నువ్వు వారికి కూడా చెయ్యి. For నీ మాట all, వినకుండా నా దగ్గర ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో అది నేను చూడాలి అని అంటున్నాడు ప్రవక్త ఇక్కడ. as the people have rendered to me and they have tortured me and they did not obey to your voice, Lord, I want to see the same thing that they want to render towards me and to you. నెక్స్ట్ Verse 8. ఏలయనగా నేను పలుకున్నప్పుడు ఎల్లా బలాత్కారం జరుగుచున్నది, దోపుడు జరుగుచున్నది అని ఇరుకెత్తి చాటింపవలసి వచ్చెను. దినమెల్లా యెహోవా మాట నాకు అవమానమునకును అపహాస్యమునకును హేతువాయెను. ఆయన పేరు నేనెత్తను, ఆయన నామమును బట్టి ప్రకటింపును అని నేను అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ నేను అనుకుంటే, ఒకవేళ ఎందుకు మనకి ఈ తలనొప్పిలన్నీ, మనకెందుకు ఇవన్నీ, ఏ లేని పని టెన్షన్ అంతా వస్తుంది అని అనుకుంటున్నా, అది And the Lord is, and Jeremiah the prophet is telling, I will not mention his అలా name, not speak anymore his అనుకుంటానికి name. కూడా బాధపడిపోతున్నాడు జెరమయా. And Jeremiah was grieved to even think that he's not going to mention the name of the Lord anymore. అది నా హృదయములో అగ్నివలే మండుచు, That is, నా ఎముకలలోనే మోయబడి ఉన్నట్లున్నది. నేను ఓర్చి ఏడ్చి విసిగియున్నాను, చెప్పక మానలేదు. నలుదిక్కుల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు దుర్మార్గుడని మీరు చాటించిన ఎడల మేమును చాటింతు మందురు. అతడు ఒకవేళ చిక్కుపడును, అప్పుడు మనం అతను పట్టుకొని అతని మీద పగ తీర్చుకుందామని చెప్పుకొనొచ్చు. నాకు స్నేహితులైన వారు అందరూ నేను పడిపోగా చూడవలనని కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు. వీళ్ళు బయటకు కనిపించరు. these people will not be appearing outside. They'll appear as if they are friendly to you. కనిపించరు. They're all acquaintances and friends. They think they are there with ఐజియా you. 53లో ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా మీరు చదివారు కదా, గొర్రె బొచ్చు పీకు గొర్రె వల్లే అమాయకంగా వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడి వచ్చేస్తాం, అమాయకంగా వెళ్ళి ఉండి వచ్చేస్తారు. In Jeremiah 43, we saw that in Jeremiah 53, we see how the prophet was telling that I went like a docile lamb to the slaughter. ఏ విధంగా వెళ్ళి వచ్చారు, అదే వెళ్ళి వచ్చారు. కానీ అక్కడ వెనకాల వాళ్ళు మాట్లాడుకునే చూసారా, మనతో స్నేహితులుగా ఉంటారు, మనతో ప్రేమ కలిగి ఉంటారు, మనతో అన్ని పనులు చేయించుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వెనకాల ఉండి? And they are very sweet, they are very good talking to us, but what are they doing behind us? ఇర్మియా పడిపోగా చూడాలని అనుకున్నాం, కానీ పడ్డాడా? No. పడలేదు కదా. Jeremiah did not fall. Did he fall? అటువంటి మనుషులు ఈ రోజుల్లో కూడా ఉన్నారు. That kind of people are there even now. కానీ ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకో, But remember one thing. నీ మధ్యలో దేవుడు ఉన్నాడన్న నమ్మకం ఫస్ట్ నీకు ఉండాలి. You should remember that God is there in the midst of you. అది నీకు ఉంటేనే ఏది ఇంపాసిబుల్ అనుకుంటావో అది జరుగుద్దా. Whatever is the impossible thing will Thank become you, Lord. possible. ఇది Amen. కార్యం అంటే. This is an awesome work అందరు by God. కాళ్ళు పెట్టుకొని నీకు కావలసిన కార్యాలు చేయించుకొని ఇక్కడ నుంచి నీ సాక్ష్యం చెప్పడం కాదు.
It's not like holding our hands and I'm telling a testimony here. వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టు నువ్వు విన్నప్పుడు When you అలాగే జరగాలి. When you hear the word of God as it is, same miracles and awesome things should take place in your life అందరిని too. అడుక్కోవాల్సిన పని లేదు. నీ దేవుడు అడుక్కునేవాడు కాదు. Amen. కాబట్టి ఎవరు అడుక్కునే వాళ్ళు కాదు You don't have to go and beg and borrow or ask anybody's favor. కదా. It's God who does ఆయన all miracles. సమస్తము చేయగలని చెప్పినప్పుడు ఎలా చేస్తారో కూడా చూడటానికి ఓర్పు, ఓపిక, సహనం ఉండాలి. You need to have patience, endurance, and long suffering because God said He was able and He will do it. He will perform it at an appointed time. కదా. ఎవరు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా ప్రవక్త మాత్రము నిలబడి ఉంటాడు. There were many lies spoken, but the prophet will ఉండొచ్చేమో, stand. అబద్ధ ప్రవక్తలు ఉండొచ్చేమో, There may be false prophets outside. కానీ దేవుడికి ఇష్టంగా విధేయత కలిగిన ఒక ప్రవక్త గురించి అన్ని చేస్తా. But for the sake of an obedient prophetess who's lived in the midst of you, I will do all things. చేస్తా అంతే. Yes, Lord, you will. Yes, Lord. నా తండ్రి పని చేస్తున్నారు, నేను ఇంక పని చేస్తూనే My ఉంటా. Father is at work and even I'm at work. Yes, నెక్స్ట్ Lord. వర్స్. Verse 11. అయితే జెర్మియా చాప్టర్ 20 verse 11. అయితే పరాక్రమము గల సూర్యుల వలె యెహోవా నాకు తోడయ్యున్నారు. నన్ను హింసించుచు వారు నన్ను గెలవక తొట్టిల్లుదురు. వారు యుక్తిగా జరుపుకొనరు గనుక బహుగా సిగ్గుపడుదురు. వారు ఎన్నడను మరవబడని నిత్య అవమానము పొందుదురు. నెక్స్ట్. సైన్యముకు అధిపతి వగు యెహోవా, నీతిమంతులను పరిశోధించువాడువు నీవే, అంతర ఇంద్రియములను హృదయమును చూచువాడువు నీవే. Yes, Lord. నా వ్యాజ్యమును నీకే అప్పగించుచున్నాను. నీవు వారికి చేయు ప్రతిదండన నేను చూతునుగాక. యెహోవాను కీర్తించుడి, యెహోవాను స్తుతించుడి. దుష్టుల చేతిలో నుండి దరిద్రుని ప్రాణమును ఆయనే విడిపించుచున్నాడు. అంతే. Amen. అంతే. ఎవరినైనా విడిపించగలిగే సమర్థుడు. God is able to deliver any person. Amen. You're an able God. నీలో వాక్యం ఉన్నప్పుడు దేవుడు నా జీవితంలో చేయబోయే కార్యం ఏంటో నేను చూడాలి అన్నట్టు ఉండాలి. యాకోబు అలాగే ఉన్నాడు. When you have the word of God inside you, you will say, I will going to see all the word of God that has been told to me. 20 సంవత్సరాలు ఎదురు చూశాడు. And 20 years Jacob was waiting. మీకు అవసరం లేదు. You don't have to wait that long. జీవ గ్రంథంలో ఒక వ్యక్తి గురించి నువ్వు వింటున్నావు అనంటే ఇంకా అది నీకు సులభం అయిపోతుంది. When you hear about a righteous person from the word of God, that becomes easy to follow that person. నువ్వు చూసుకోవాలి. You have to check yourself. నువ్వు కార్యాలు చూడాలి. You have to see the great miracles and కదా. awesome things. నేనేమి నిన్ను మోకాలేసి ప్రార్థన చేసేసాను నేను చెప్పలేదే. I'm not telling you or emphasizing that go on your knees and pray. మీకేమి I did నేర్పించలేదే not teach you about family prayers and importance. కదా. యోబు ఏం చేసేవాడు? What did Job used to do? యోబు ఏం చేసేవాడు? What did Job do? ఏదైతే నిబంధన పెట్టుకున్నాడో ఆ నిబంధన ప్రకారం జీవించాడు. Whatever he kept the covenant before him, he lived according to the covenant that he made with అంటే God. దివారాత్రులు అతను ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంతే. That means his prayer was round the clock. అందుకే రెండింతల ఆశీర్వాదం అనేది పొందుకోవడం That's the reason చూడగలిగాం. he was able to bless 2 times or double the time. Luke 23:22 చూడు. Luke 23 verse 22. మూడవ మారు అతడు ఎందుకు ఇతడు ఏ దుష్కార్యము చేసెను, ఇతని యందు మరణముకు తగిన నేరము ఏమీయు నాకు అక్కుపడలేదు గనుక ఇతని శిక్షించు విడుదల చేతునని వారితో చెప్పెను. నెక్స్ట్ వర్స్. Verse 23. అయితే వారు ఒకే పట్టుగా పెద్ద కేకలు వేసి ఒకే పట్టుగా పెద్ద కేకలు వేసి వీరిని సిలువ వేయమని అడుగగా వారి కేకలే గెలిచెను. నీ థాట్స్ గెలిచాయి మరి. But they were insistent, demanding with loud voices that he be crucified, and the voices of these men and of the chief priests prevailed because your thoughts is making more noise than the word of God. So you won. నెబుకద్నెజర్ అక్కడ వచ్చి నెబుకద్నెజర్ రాజు వచ్చి విగ్రహారాధికుడు. Nebuchadnezzar was an idolater. అతన్ని ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది. And God used King Nebuchadnezzar, though he was an జెర్మియాని idol worshiper. కాపాడడానికి అతన్ని ఉపయోగించుకోవడం And God జరిగింది. used Nebuchadnezzar to save Jeremiah. ఇక్కడ చూస్తే పిలాతు దేవుడికి సంబంధించిన వాడు కాదు. Here if you see, Pilate was nothing to do with God. అక్కడ ఏమన్నారు, ఇతనిలో ఏ దుష్కార్యం కనిపించలేదని అతను చెప్తుంటే And Pilate is telling, I don't see anything evil that this man has done. And కంటి ముందు అద్భుత కార్యాలు చూస్తూ దైవ జ్ఞానం ముందు పెట్టుకొని దేవుడి వాక్యాలు చదువుకుంటూ మిగతా వారికి బోధించే వాళ్ళు ఇతన్ని సిలువ వేయుడు అన్నారు. అదంతా అపరాధం కాదా?
Is it not coming under transgressions when people saw the great miracles, healings, and the scriptures getting opened and revelations were told? These people were wanting to crucify Jesus. Is that not coming under ఇతడు transgressions? మరణమునకు సంబంధించిన ఏ పని చేయలేదని చెప్తున్నా కూడా వారు ఒకే పట్టుక పెద్ద కేకలు వేసి వీరిని సిలువ వేయమని మాత్రం అదొక్కడే పలికారు. వాళ్ళ కేకలు గెలిచాయి. ఈ రోజు అదే అడుగుతున్నా, కేకలు గెలిచాయా? నీ థాట్స్ గెలిచిందా? నువ్వు అనుకున్నదే గెలిచిందా? నీ కోపం గెలిచిందా? ఎవరు గెలిచారు? వాళ్ళ కేకలు గెలిచాయంట. మరి I have found no reason for death in him. That's what Pilate told. But the people were insistent, demanding with loud voices that Jesus be crucified. Now I'm asking you, what about the voices? What about the lies? What about your anger? Is it not gaining victory over truth? నెక్స్ట్ Verse 24. కాగా వారు అడిగినట్టే జరగవలెనని పిలాతు తీర్పు తీర్చి, అంతే, వారు అడిగినట్టే జరగాలి అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? అపరాధములన్నిటిని బట్టి వారికి చెయ్యము అని అర్థం అక్కడ. And when their voices were really dominating, Pilate said, okay, let it be as they requested. That means, as according to the transgressions, so it will be done to them. నీ థాట్స్, నీ నెగిటివ్ ఆలోచన, దాన్ని నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేసేసుకుంటావు. Your negative thoughts, you think that is real and you confirm it. నువ్వు దేవుడి దృష్టిలో కన్ఫర్మ్ చేసావా? But did you ask God? Did you get నీకు confirmation ఒక from God? ఆలోచన వచ్చినప్పుడు దేవుడి దృష్టిలో కన్ఫర్మ్ చేసావా? నీ దృష్టిలో కన్ఫర్మ్ Did you చేసుకుంటున్నావా? get the confirmation from yourself or did you get confirmation from the word or from God? ఓకే, నెక్స్ట్ వర్స్ కూడా చూసేద్దాం. Let's see verse 25 also. 25వ వచనం. అల్లరి నిమిత్తమును నరహత్య నిమిత్తమును చెరసాలలో వేయబడి ఉండవానిని వారు అడిగినట్టు వారికి విడుదల చేసి యేసును వారికి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయుటకు అప్పగించెను. అంతే, జర్మియాకి అలాగే చేశారు. వారికి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. దానికి దీనికి ఏదైనా డిఫరెన్స్ కనబడుతుందా మీకు? That's what they did to Jeremiah also. They did whatever their minds pleased, and that's what they're doing it with Jesus. Are you able to see any difference? Both are same. ఇక్కడ ఇర్మియా ప్రవక్త దేవుడితో మంచి సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. నువ్వు ఉన్నావా లేదా? Prophet Jeremiah has got a wonderful cordial relationship with God. What about you? How's your relationship with God? సరే, జర్మియా మంచి సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి నాతో మాట్లాడగలుగుతాడు అని అడగొచ్చు. Because of the wonderful relationship of Jeremiah having with God, he can indeed ask anything from God. He can have a conversation with God. దేవుణ్ణి అడిగే విషయంలో స్వేచ్ఛ కలిగి ఉన్నాడు. అతనికి అవకాశం ఉంది. మోషే అడగలేదా? Prophet Jeremiah had all the freedom and privilege to go and ask anything to God. Did not Moses have the నువ్వు privilege? దేవుడితో సంబంధం కలిగి ఉంటే If your relationship with God is very good, ఆ స్వేచ్ఛ నువ్వు పొందుకుంటుండే. Luke 4:28. Luke chapter 4 verse 28. లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయము 28వ వచనము. సమాజ మందిరంలో ఉన్న వారందరూ ఆ మాటలు విని ఆగ్రహంతో నిండుకొని లేచి ఆయనను పట్టణంలో నుండి వెళ్ళగొట్టి ఆయనను తలకిందుగా పడద్రోయవలెనని తమ పట్టణము కట్టబడిన కొండపేట వరకు ఆయనను తోసుకొని పోయిరి. అయితే ఆయన వారి మధ్య నుండి దాటి తన మార్గమును వెళ్ళిపోయెను. అప్పుడు ఆయన గలిలయో కపర్నహము పట్టణమునకు వచ్చి విశ్రాంతి దినమున వారికి బోధించుచుండెను. మీ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు తోసేయడానికి చూస్తున్నారా? గుంటలో వేసేయడానికి చూస్తున్నారా? లేకపోతే మరలా సిలువ వేయమని అడుగుతున్నారా? మాకు బరబ్బాయే కావాలని అడుగుతున్నారా? చెక్ చేసుకోండి. the Lord God is there in the midst of you. You want to throw him away from the cliff? Or you're asking for Barabbas, the murderer, in exchange for Jesus Christ? Or you're handing over to the authorities? What kind of things you're doing? మరి మీరే చెక్ చేసుకోవాలి. మరి You need to check what is it that you're doing. చూడండి, Job 16:16 కూడా చూడండి. Job 16 verse 16. యోబు 16వ అధ్యాయము 16వ వచనము. నా చేత బలాత్కారము జరగకపోయినను నా ప్రార్థన యథార్థంగా ఉండినను ఏడ్పు చేత నా ముఖము ఎర్రబడి ఉన్నది, నా కనురెప్పల మీద మరణ అంధకారము నిలుచుచున్నది అని యోబు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే ఇర్మియాకి ఎదురైనది, నాకు ఎదురైనది, ఇక్కడ యోబుకు ఎదురైనది ఒకటే. వాక్యం చెప్తుంది ఇక్కడ. Whatever happened to the మూడు Lord నీకు Jesus వాక్యమే Christ? చూపించాను, ఏది కూడా ఒకటి కలపలేదు. Yes, Lord. All the 3 J's, Jeremiah, Jesus, and Job, all the 3 people had to go through whatever they've gone through. జర్మియాని బాధ పెట్టింది ఎవరు? నన్ను బాధ పెట్టింది ఎవరు? యోబును బాధ పెట్టింది ఎవరు? Who grieved Job? Who grieved Jeremiah? Who grieved Lord Jesus Christ? కదా,
నా చేత బలాత్కారము జరగకపోయినను చేసావని అని అంటారు. Although there is no violence is in my hands, they still say that you have been violent. నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అని జెర్మియాతో అన్నారు. And they told you are speaking lies. That's why they యెహోవా told Jeremiah. ప్రవక్త కాదని చెప్పేశారు. And they said you can never be the prophet of God. యోబునేమో నువ్వు నీతిమంతుడు కాదు, దేవుడు నీ పక్షం లేరని చెప్పేస్తున్నారు. And to Job is said you can never be a righteous person and God is not on your side. నాకేమో నువ్వు దైవ కుమారుడు కాదు, నువ్వు దుష్కార్యం చేస్తున్నావు అని చెప్పి దైవ దూషణ చేస్తున్నావని నిందలు వేసేస్తారు. And to Jesus they said you can never be the son of God. It's a blasphemy, and they was blaming అదే Jesus. వాక్యం చెప్తున్నా మీకు. I'm telling you whatever the word talks about these three people. కదా ఇప్పుడు మీకు 3 కనెక్షన్ దొరుకుతుందా? Are you getting connected to all the three things? నా చేత బలాత్కారము జరగకపోయినను నా ప్రార్థన యథార్థంగా ఉండినను వాళ్ళు వదలలేదు. Although no violence is in my hands and my prayer is pure, they just didn't keep quiet. అంటే అందరికీ ఒకటే జరిగింది. The same thing took place to all. కానీ ఎవరు ఏ మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు? But who is in what state? ఒకరు తండ్రి కుడి పార్శ్వమున ఉన్నారు. Jesus is there, the right hand of God. రెండింతలుగా యోబు ఆశీర్వదించబడి యోబు యొక్క స్నేహితులతో యోబు ప్రార్థన చేస్తే కానీ నీకు విడుదల ఉండదు, నీ మీద నాకు కోపం ఉంది. Job was blessed double times for whatever he lost, and the friends of Job were instructed by God that unless Job prays, I'm not going to spare you. జెర్మియా ఎక్కడికి వెళ్ళినా విడుదల పొందుకున్నాడు. Wherever Jeremiah went, he had very highest place of honor and deliverance. జనాంగం ప్లేస్ లో ఎవరైనా ఉన్నారా చెక్ చేసుకోవాలి. Are you like the people of the Jeremiah times or Job's friends or Jesus times? You need to check. Psalms 109 verse 15. Psalms 109 verse 15. కీర్తనలు 109వ అధ్యాయము 15వ వచనము. ఆయన వారి జ్ఞాపకమును భూమి మీద నుండి కొట్టివేయినట్లు ఆ పాపములు నిత్యము యెహోవా సన్నిధిని కనబడుచుండును గాక. అంతే. వీరు ఎవరు ఎంత వాక్యము విన్నా కూడా వారిలో మార్పు అన్నది ఉండదు. These people, no matter how many times they hear the word of God, there will not be no transformation. వాక్యం వింటారు, తప్పు చేస్తారు, క్షమాపణ అడుగుతారు. వాక్యం వింటారు, తప్పు చేస్తారు, క్షమాపణ అడుగుతారు. వాక్యం వింటారు, తప్పు చేస్తారు, క్షమాపణ అడుగుతారు. వాక్యం వింటావు, తప్పు చేస్తావు, ర్యాప్చర్ అవుతుంది, క్షమాపణ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. These are the people who keep on asking for forgiveness and then again do mistakes and again do the same mistake and then ask for forgiveness. But when the rapture take place, even when you repent, there's no scope for repentance. యాక్చువల్గా మీ గురించి ఇటువంటి ప్రవర్తన కలవారు అద్దం దగ్గర నుంచుని చంప చెల్లుమని కొట్టుకుని నీకు సిగ్గుండాలి, నువ్వు పందికి కుక్క కూడా సరిపోవని అనాలి. These kind of people should stand in front of the mirror and say you are more worse than a dog and a pig, and you need to slap yourself so hard. నువ్వు ఏం తిన్నా నువ్వు వాంతిని తిన్నట్టే. Whatever you're eating is like eating the నీ vomit. పర్సనాలిటీ గానీ, నీ స్వభావం గానీ, నీ క్యారెక్టర్ గానీ, నీ యాటిట్యూడ్ మాత్రం పంతే. But your character, your behavior is all like a pig. అంతే. అలా పలుక్కుంటే కానీ వాళ్ళకి బుద్ధి రాదు. And unless they speak like that, they will never come to their senses. అంతే. వెరీ ఎలెక్ట్ విల్ బి డిసీవ్డ్ అని ఉంది. The Bible says even the very elect will be deceived. ఎంచబడిన వారు కూడా మోసపోతారంట. అప్పుడు ఎంత జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. నువ్వు వాక్యంలో ఉంటే నువ్వు జాగ్రత్త గురించి ఆలోచించక్కల, ఎందుకంటే వాక్యమే నేను జాగ్రత్తగా నడిపిస్తుంది. When you're there in the word of God, you don't have to be worried because the word of God itself will lead you into all truth and help you. చూడండి జోనా 2 verse 1 to 10. Jonah chapter 2 verses 1 to 10. యోనా 2వ అధ్యాయము మొదటి 10 వచనములు. ఆ మత్స్యము కడుపులో నుండి యోనా యెహోవాను ఇలాగున ప్రార్థించెను, నేను ఉపద్రవంలో ఉండి యెహోవాకు మనవి చేయగా ఆయన నాకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను. పాతాళ గర్భములో నుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా ప్రార్థన అంగీకరించి ఉన్నావు. అది నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అంగీకరించారా లేదని ఇక్కడ యోనా గుర్తుపట్టాడు. చూడండి, Jonah was able to recognize whether God was hearing him or not. యోనా పారిపోయాడు దేవుడి సన్నిధి నుండి. Jonah ran away from the presence of God. కానీ దేవుడి సన్నిధి యోనాను వదలలేదే. But the presence of God did not depart from Jonah. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చూడు. See the difference. కదా. Yes, Lord. కయీను కూడా దేవుడి సన్నిధి నుండి పారిపోయాడు. Cain also ran away from the presence of God. కానీ పారిపోయి ఏం చేశాడు అక్కడ? But what did he do after నన్ను running? బయటికి గెంటేశారు. And he was accusing God that he was thrown అంతే. away.
దేవుడి సన్నిధి నుండి ఇద్దరూ పడిపోయారు, కానీ దేవుడి సన్నిధి ఎవరి మీద ఉంది అన్నది నువ్వు గ్రహించుకో. Both ran away from the presence of God, but you should recognize who's still having the presence of God. మరి దేవుడి సన్నిధి నుండి పారిపోయిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ యోనా ఏమంటున్నాడు, నేను నా దేవుడికి నేను ప్రార్థన చేశాను, పాతాళంలో నుండి నా దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తే ఆయన విన్నారు అని But చెప్తున్నాడు. what did Jonah say? I cried out to the Lord because of my affliction out of the belly of Sheol, and God heard me, he says. కదా, పాతాళము అంటే ఏంటి తెలుసా? You know what's the సమస్య, నీ బలహీనత, నీ కష్టము, నీ బాధ. నువ్వు ఏ బాధతో నువ్వు బాధపడుతున్నావో, ఏ కష్టంతో నువ్వు ఉన్నావో, నువ్వు ఆ బంధకాల నుండి బయటికి రావాలని నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు, కానీ ఇంకా ఆ బంధకాలు నిన్ను పట్టుకునే ఉంటున్నాయి అన్న టైంలో రావాలన్న నీకు ఉద్దేశం ఉందా లేదా అన్నదే కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. Sheol is nothing but your weaknesses, all your problems, your calamities, your difficulties, your struggles of your life. But if you have the desire and determination to come out, that's what matters most. అది లేకుండా నేను దేవుడికి విరోధంగా తప్పు చేసా, పాపం చేసా అని చెప్పుకుంటూ మరలా తప్పు చేయడము, మళ్ళీ దేవుడికి విరోధంగా, అంటే నువ్వు ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం చేసావా? You are saying, yes, I have sinned intentionally, I've done this mistake, and then again going back and repeating the same mistake means it's very clearly evident that your sins are intentionally done. మరి ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపానికి బలి పనిచేయదు అనేది మర్చిపోయావా? But have you forgotten, if your sins are intentional, the blood of Jesus Christ is ineffective in your life? దురుద్దేశంతో నువ్వు ఉన్నావు అనమాట. That means you had an evil thought and intention. ఇప్పుడు బయటకు వచ్చే మార్గం, బయటికి రావాలని ఉద్దేశం కలవారినైనా మనం బయటకు తీసుకురాగలుగుతామేమో, గానీ రావాలని ఉద్దేశం లేకుండా దేవుడు బయటికి తేవాలి అనుకున్నవాడు మాత్రం పాతాళంలోనే ఉంటాడు. To the person who has the determination to come out of the weaknesses and Sheol-like situation, only those people will get help and God will bail them out. But the people who just were telling that I want to come out, but not making any effort or determined, then they will be stuck up there. నెక్స్ట్ Verse 3. నీవు నన్ను అగాధమైన సముద్ర గర్భములో పడవేసి ఉన్నావు, ప్రవాహములు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి, నీ తరంగములను నీ కురులను నన్ను కప్పి ఉన్నవి. నెక్స్ట్ నీ సన్నిధిలో నుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుద్ధ ఆలయము తట్టు మరలా చూసేదని అనుకుంటుని. ఇది ఇతను చేసే దాంట్లో అతని ఉద్దేశం ఉంది, అతని హృదయం ఉంది, అతను దేవుడితో ఉన్న మంచి రిలేషన్షిప్ కనబడుతుంది. అంతేగాని ప్రభా ప్లీజ్ ప్రభా సాయం దయచేసి, నేను తప్పు చేశాను ప్రభా, లేదని అనుకోవట్లేదు ప్రభా. నాయన మరి నీ బంగారు పాదాలకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియచేసుకున్నాను. నాయన నా పిల్లల్ని కాపాడండి, నా కుటుంబాన్ని కాపాడండి. ప్రైజ్. Let not your prayers be mechanical in nature that you learn from somebody, but instead your prayer should be like that of Jonah, who knew that God is praying. Who taught you this kind of prayers? యోనా చేసి నా ప్రార్థనను అంగీకరించామంటే అక్కడ కన్ఫర్మేషన్ ఉంది. There's a confirmation when Jonah prayed that God agreed. నేను సమస్యలో ఉన్నానని నాకు తెలుసు, నేను సముద్ర గర్భంలో పడవేయబడ్డానని నాకు తెలుసును, అలాగే చాప కడుపులో ఉన్నానని కూడా నాకు తెలుసు. అయినా ఆ చాప కూడా నన్ను మింగకుండా, ఒక పన్ను కూడా నన్ను కొరకకుండా నన్ను కాపాడావు అన్నది అతను తెలిసింది. నీ సమస్యలో దేవుడు ఉన్నాడా లేదన్నది అతను తెలుసుకున్నట్టు నువ్వు తెలుసుకోవాలి. Jonah clearly knew that he was in the belly of the fish and the waters are surrounded him. Not a single bite or not a single thing took place to Jonah, because he knew that even in his calamities and difficulties that God was there. What about you? Can you recognize that God is there in your calamities and difficulties? అతను సముద్రంలో పడవేయబడి ఆ తిమింగముల కడుపులో ఉంటూ ఊపిరి ఆడుతుందా లేదా కూడా తెలియని పరిస్థితిలో ఉంటూ కూడా తప్పకుండా నేను దేవుణ్ణి చూస్తానన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. చూడండి, అదే నీకు పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నిందలు ఇంకొకరి మీద వేసేస్తూ ఉంటావు. When Jonah was there inside the belly of the big fish, there was no oxygen. It was a very difficult situation. But still he had the confidence that God is hearing him and he will be bailed out. Now what about you? When Next. you're having difficulties and problems, you are very quick in blaming others or going into assumption, and you sulk, you react. All these things are happening in your life. Verse 5. 5వ వచనం. ప్రాణాంతము వచ్చినంతగా జలములు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి, సముద్ర అగాధము నన్ను ఆవరించి ఉన్నది, సముద్రపు నాచు నా తలకు చుట్టుకొని ఉన్నది. నేను మరి ఎన్నటికి ఎక్కి రాకుండా భూమి గడియలు వేయబడి ఉన్నవి, పర్వతములు పునాదులలోనికి నేను దిగియున్నాను. నా దేవా యెహోవా, నీవు నా ప్రాణము కూపములో నుండి పైకి రప్పించి ఉన్నావు. అంతే, అతని పరిస్థితి బాగోలేదని ప్రాక్టికల్ గా ఫస్ట్ ఏమన్నాడు, నువ్వు నా ప్రార్థన విన్నావు. What did Jonah say initially? He said, Lord, you're hearing my prayer. ఇక్కడ చాప నన్ను
ఒక పంటితో కూడా కొరకలేదనంటే నువ్వు నాకు కాపుదలుగా ఉన్నావు. The fish did not bite at all. That means that you have been protecting me, నేను Lord. తప్పకుండా నిన్ను చూస్తా. For sure I will see you. ప్రాక్టికల్ కొద్దాం ఇప్పుడు. Now let's come to the practicality. ప్రాక్టికల్ గా ఏముంది ఇక్కడ? But practically what happened? నేను మరి ఎన్నిటికి బయటికి రాకుండా ఎక్కి రాకుండా భూమి గడియలు వేయబడి ఉన్నవి. ఎటు చూస్తున్నా 4 కోట్ల నాకు చీకటి ఉంది. But practically speaking, that was not the case. The earth with its bars closed behind me forever. కోపంలోనే ఉన్నా. Yet you have brought me and my life in from the pit. కదా, నా ప్రాణము కోపంలో నుండి నన్ను బయటకైతే నువ్వు తీసుకొచ్చగలుగుతావు. You can bring my life from the pit. 7th verse. Verse 7. కూపములో నుండి నా ప్రాణము నాలో మూర్ఛిల్లగా నేను యెహోవాను జ్ఞాపకము చేసుకొంటిని. అది When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. ఈ పరిస్థితి బాగోలా, నీకు ఒక నెగటివ్ ఆలోచన వచ్చింది. Your situation is not good and you మరి ఆ got a negative టైంలో thought. ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు? Your situation is not good and you got నీ a negative సెల్ఫ్ thought. పిటీని జ్ఞాపకం Whom are you చేసుకుంటున్నావు? remembering? Are you remembering yourself? మరి దేవుని జ్ఞాపకం Or are చేసుకుంటున్నావు? you remembering the words of God? చేసుకుంటేనే కదా నీకు ఆయన ఏం చేయగలడో అన్న అనుభవ జ్ఞానం నీకు దొరుకుతుంది. Unless you remember the Lord, how can you have a spiritual experience? అనుభవ జ్ఞానం లేకుండా దేవుడు చెయ్యాలి చెయ్యాలి చెయ్యాలని ఒక మతాచారంగా ప్రవర్తించడం వల్ల ఉపయోగం లేదు, నీకు దొరకదు. If you go in a religious way, you cannot have the spiritual experience. But on the other hand, if you have spiritual experience, you can see the కదా, great miracles. నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీ బలహీనత ఉందనుకో, యోనాలాగా ప్రార్థించి నువ్వు విన్నావు నాకు తెలుసు అని నువ్వు ఎంత చెప్పుకున్నా చాపైతే నేను మింగేస్తాను. In your weaknesses, in your anger, in your reactions, when you are praying and you say, God, you're hearing me, you're there, even when I'm in Sheol means, for sure, that fish will devour you, it will eat you up. నెక్స్ట్ నీ పరిశుద్ధ ఆలయములోనికి నీ యొద్దకు నా మనవి వచ్చెను. అసత్యమైన వ్యర్థ దేవతల యందు లక్ష్యముంచు వారు తమ కృపాధారమును విసర్జింతురు. అదే ఎవరైతే రియాక్ట్ అవుతారో, ఎవరు బలహీనతలతో ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దేవుని కృపని ఆయన నీ మీద చూపించే ప్రేమను పోగొట్టుకుంటారు. Those who are depending on their self or their weaknesses or the wrong thing, what will happen? They're actually regarding worthless idols, assumption lo forsaking asatyame their own undi. It's all assumptions in your thoughts. నీ అజంప్షన్ లో అబద్ధమే ఉంది. In your assumptions, it's only lies. నీ కోపంలో అబద్ధమే ఉంది. And even in your anger, there's only నువ్వు lies. ఆలోచించే దాంట్లో కూడా అబద్ధమే ఉంది. Even in your thoughts, it's lies. అందుకే ఎవరు నీకు మంచి చెప్పినా దాన్ని పక్కన పెట్టేసి జెర్మయా మీద ఏ విధంగా నువ్వు అబద్ధం పలుకుతున్నావు అంటున్నారు, అలా నిందలేసేస్తున్నారు. So like how you are blaming Jeremiah, how people are blaming Jeremiah, you are also very quick in blaming others for your downfall of your problems. Verse 9. కృతజ్ఞాస్తుతులు చెల్లించి నేను నీకు బలులను అర్పింతును, నేను మొక్కుకొనిన మొక్కుబలులను చెల్లింపక మానను, యెహోవా యొద్దనే రక్షణ దొరుకును అని ప్రార్థించెను. అంతలో యెహోవా మత్స్యమునకు ఆజ్ఞ ఇయ్యగా అది యోనాను నేల మీద కక్కివేశాను. అది నీకు పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దేవుడు నీకు ఏమి చేయగలిగే సమర్థుడు అన్న ఆలోచన నీకు ఉండాలి, కానీ నేనేం చేయగలుగుతాను అన్న ఆలోచన ఉన్నావనుకో చేప మింగేస్తుంది, అరిగిపోతుంది. When situations are not favorable, you need to remember and think what God can do in that particular kind of situation. But if you say I can do a lot of things, I can do come out of my own problems, means the fish will definitely devour you. కదా, ఎవరికి వాళ్ళు నేను నీతిమంతుల్ని, నాకు దేవుడు అంటే చాలా ఇష్టము, ఓకే అది నీ సొంత డబ్బా, నాకు అవసరం లేదు. Never ever say I'm a righteous person, that God loves me and all. You don't have to brag your own self. చెప్పనే అవసరం లేదు. Let others all let నువ్వు God నన్ను say it. ప్రేమిస్తే ఎలా ఉంటావో నాకు తెలుసు. If you love me, I know how you conduct yourself. నాకు తెలుసు. I know. యోనా నిజంగా ప్రేమించాడు కాబట్టే అతని ప్రార్థన అంగీకరించినట్టు గుర్తుపట్టగలిగాడు, నేను దేవుని చూడగలుగుతానని గుర్తుపట్టగలిగాడు, దేవుడు నాకు కాపుదలగా ఉన్నాడని గుర్తుపట్టగలిగాడు. Jonah clearly knew that the presence of God did not depart. That's the reason he knew that God will bail him out of the situation like pit, and God is sharing him also. అంతే. ఇవి లేకుండా దేవుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు కాబట్టే అతను చక్కగా మత్స్యానికి ఆజ్ఞ ఇచ్చిన వెంటనే బయటకు రావడం జరిగింది. నీ ప్రతి పరిస్థితి నుండి ఈ విధంగా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తా నువ్వు బయటకు రావు. Just because of your mere prayers, you cannot come out of your problems. అతనిలో వాక్యం ఉంది. The word of God was there in Jonah. ఎవరిని అంగీకరిస్తారో యోనాకు తెలుసు.
And he knew who will accept Jonah's prayer. దేవుడు హృదయం తెలుసు. Jonah knew the heart of నేను God. అబద్ధం చెప్తే ఆయనకి దొరికేస్తానని తెలుసు Jonah knew that if he tells lies, that he will be found by God. కదా. కయ్యను కూడా దేవుడి సన్నిధి నుండి వెళ్ళిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. Cain went out of the presence of God and spoke on his own. ఇష్టంగా వెళ్ళిపోయాడు. He went on his own. కానీ యోనా అట్లా వెళ్ళలేదు. But Jonah did not say like that, do like కాబట్టి that. కయ్యన్ లాగా వాక్యం లేకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయి అసూయతోనూ కోపంతోనూ ద్వేషంతోనూ మిస్అండర్స్టాండింగ్ తోనూ ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగి దేవుడు ఉన్నాడు అని అనుకోవడం రాంగే. మరి But that is a wrong way. మరి తిరగాల వాళ్ళందరూ. He went like a vagabond and he was blaming God and then blaming God. That is not the right way. That's how people will go about. Isaiah 52 verse 13. ఐజయా 52 వర్స్ 13. యెషయా 52వ అధ్యాయము 13వ వచనము. ఆలకించుడి, నా సేవకుడు వివేకముగా ప్రవర్తించును, అతడు హెచ్చింపబడి ప్రసిద్ధుడై మహాగణుడుగా ఎంచబడును. నిన్ను చూచి ఏ మనిషి రూపము కంటే అతని ముఖమును, నరు రూపము కంటే అతని రూపమును చాలా వికారమని చాలా మంది ఎలాగో విస్మయం పొందిదరో అలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును. రాజులు అతన్ని చూచి నోరు మూసుకొందురు. తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు, తాము వినని దానిని గ్రహింతురు. అది నువ్వు దేవుడు వాక్యానుసారమైన నువ్వు జీవిస్తున్నావు అంటే, జీవించడము అని అంటే నీ నోటి విషయంలో కానీ నీ ఆలోచన విషయంలో కానీ దేవుణ్ణి ఏ విధంగా నువ్వు నమ్ముతున్నావో, నువ్వు ఎవరు నమ్ముతున్నావో వారిని పోలి నువ్వు ఉంటావు. Whoever you believe, you will be like that particular person. If you believe your own thoughts, నువ్వు యథార్థంగా దేవుణ్ణి నమ్మితే నువ్వు అలాగే ఆయనకి లాగే ఉంటావు. కానీ నువ్వు నటించుకుంటూ దేవుణ్ణి నమ్మితే నీ బ్రతుకంతా నటనగానే ఉంటుంది. if you believe in God wholeheartedly without guile, then you will have the characteristics of God. But if you're a pretender, if you're having hypocrisy, then your life also will be like that. కదా. ఇప్పుడు చూడండి రెవల్యూషన్ 6 verse 10. రెవల్యూషన్ 6 వర్స్ 10. ప్రకటన గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 10వ వచనము. వారు నాదా సత్యస్వరూపి పరిశుద్ధుడా, ఎందాక తీర్పు తీర్చకయు మా రక్తము నిమిత్తము భూనివాసులకు ప్రతిదండన చేయుకయు ఉందువని బిగ్గరగా కేకలు వేసిరి. వీళ్ళందరూ చంపబడిన వారు. And the prophets were crying out with a loud voice under the altar of God, saying, How long, O Lord, holy and true, until you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? భూలోక వాసులకు తీర్పు తీర్చడానికి ఎన్నాళ్ళు తీర్పు తీర్చకయుందువు? How long, O Lord? They were crying out. ఇక్కడ దేవుడి యొక్క దీర్ఘశాంతం నీకు కనబడుతుంది. Here వాళ్ళకి తెలుసు దేవుడు ఎప్పుడైనా సరే తీర్పు తీర్చగలుగుతారని. They know that God can judge at any point of time, but you have to see the patience and the long suffering and the కానీ endurance మనుషులు of God. అనుకుంటారు, మా తాతల దగ్గర నుంచి వింటున్నానులే ఈ మాట. And people will say, Oh, I've been hearing this since my grandfather's అయ్యో time. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వింటున్నాను. Oh, I know this reference since long. అంటే అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు దేవుడికి ఎవరు దొరకలా. So that means from that time till now, God cannot be found. ఒక్కరైనా anybody. దొరకకుండా పోతారా అని వెయిటింగ్. చూడండి ఎఫిషియన్స్ 3:13. ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 13. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 13వ వచనము. కాబట్టి మీ నిమిత్తమై నాకు వచ్చిన శ్రమలను చూచి మీరు అధైర్యపడవద్దని వేడుకొనుచున్నాను, ఇది మీకు మహిమకరములై ఉన్నవి. అది Amen. ఇప్పుడు అందరికీ వచ్చేది, మీ నిమిత్తమై నాకు వచ్చిన శ్రమలను చూచి మీరు అధైర్యపడవద్దని వేడుకొనుచున్నాను. వీళ్ళందరూ ఎవరు? Who are these people whom దేవుడి కోసం నిలబడిన వాళ్ళు. they're all the one who stood for God. యోబు నిలబడ్డాడు, Job stood for God. జెర్మియా నిలబడ్డాడు, So did Jeremiah. అనేక మంది ప్రవక్తలు నిలబడ్డారు. And so did many prophets. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు దేవుడి దగ్గరే ఉన్నారు They're all under the altar of God. కదా. ఈ భూమి మీద వాళ్ళు నింద అనుభవించిన వాళ్ళే వీళ్ళందరూ. These are all the ones who had to undergo shame and humiliation in this world. ప్రతి సమస్యలో కూడా దేవుని యొక్క సహాయం మీద ఆధారపడాలి. అది లేకుండా ఉన్నావంటే నీ థాట్స్ మీద, నీ సొంత ఆలోచన మీద, లేకపోతే ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఏదో ఒక సోది మాట్లాడతారు, దాని మీద నువ్వు ఆధారపడి ఉండాల్సి You వస్తుంది. have to depend God on every minute details pertaining to your life. Otherwise, you have to depend on your thoughts, depend on wrong counsel, and depend on your own self. దేవుడి మీద ఆధారపడిన మనుషులు కాబట్టే అక్కడ ఇర్మియా నిలబడగలిగాడు. Jeremiah was able to stand
firmly because he depended only on God. నా తండ్రి మీద ఆధారపడి ఉండటం వల్లనే కుడి పార్శ్వమున నిలబడటం జరిగింది. Jesus was able to seat on the right hand of God because he was totally dependent on యోబు doing కూడా the will of God. నీతిమంతుల లిస్ట్ లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. Job also went into the list of being a ఈ righteous రోజు person. మీకు కూడా ఆప్షన్ ఉన్నది. Even you are being given the same ఏదో option. స్టోరీలు మీకు వినిపించడానికి రాలేదు. ఆ స్టోరీల్లో కూడా నువ్వు ఉంటావని మీకు చూపించడానికి, నువ్వెవరో అని తెలియపరచడానికి వచ్చింది. I'm not telling you some stories. I'm telling you that you also can be like one of the good stories, good కదా? people mentioned here. మరి కయ్యను దేవుణ్ణి కూడా ఒక మనిషిని చూసినట్టు చూస్తారు కదా, ఆ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటే నువ్వు కయ్యన్ లాగే మిగిలిపోతావు. Cain saw God as a mere human being, so are you. You will also remain like Cain if you see God as a human 3:5 being. and 6. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 5-6 వచనములు. ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 5 and 6. ఈ మర్మం ఇప్పుడు ఆత్మ మూలముగా దేవుని పరిశుద్ధులకు అపోస్తులకును ప్రవక్తలకును బయలుపరచబడి ఉన్నట్టుగా పూర్వకాలం యందు మనుషులకు తెలియపరచబడలేదు. అంతే, ఇప్పుడు బయలుపరచబడుతుంది. It's been revealed now. అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? You know what it means that the mysteries are revealed now? దేవుడు అన్ని రివీల్ చేస్తున్నారు, కానీ మనుషులు రివీల్ చేసేది ఇది మనం చెప్పకూడదు. ఇది మనం చెప్తే మనుషులు మన దగ్గర ఉండరు. God is revealing actually, but people don't want to talk about the revelations of God because if they speak the revelations of God, people will not be in our churches. So that's why they don't tell. ఇలా చెప్తే ఆత్మలు పోగొట్టుకుంటాం. If I tell like this, people will not come to our church. కాబట్టి మన వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళకు అనుగుణంగానే వెళ్ళిపోతాం. Let's go as man pleases, pleasing whatever they వాళ్ళు want. అపరాధం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అపరాధంలాగే వెళ్ళిపోతాం. Since there are transgressions in them, let's go like their transgressions. ఇది మర్మాన్ని పక్కన పెట్టడం వలన పనికి మాలిన వాళ్ళలాగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. They have become like scoundrels because they have left the word of God aside and they went about own tales and fables told to the people. అపోస్తలు పౌలు కూడా అన్నాడు, Apostle Paul also యూదుల said, దగ్గరికి యూదుల్లాగా వెళ్ళాలి. అంటే నువ్వు ఒకరిని రక్షించుకోవడానికి వెళ్ళాలి, కానీ మనుషుల్ని చంపడానికి వాళ్ళలాగా అపరాధుల దగ్గరికి అపరాధుల్లాగా వెళ్ళమని కాదు ఇక్కడ వాక్యం. Apostle Paul said, to a Jew I went to a Jew, to a Gentile I went to like a Gentile. Likewise, not to go in the wrong way and going and killing them like a transgressor going like in the transgressor and killing them. 6th verse చూడండి. 6వ వచనం. ఈ మర్మం ఏదనగా అన్యజనులు సువార్త వలన క్రీస్తు యేసునందు యూదులతో పాటు సమాన వారసులను, ఒక శరీరమందరి సాటి అవయములను వాగ్దానములో పాలివారులై ఉన్నారను అనుదియే. అదే, కానీ అపరాధముతో పాలివారే ఉంటున్నారు, కానీ సువార్తలో పాలివారే ఉండట్లేదు. అందుకనే మత ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి, కానీ క్రీస్తు ప్రకటింపబడట్లేదు. You are supposed to be partakers in the promise in Christ through gospel, but you're being partakers in transgressions and sinning. That's the reason there is a partakers in religious thing. People are able to do గుర్రాన్ని religious నీటి దాకా తీసుకురాగలుగుతావు, You're able to bring the horse to the water. అంటే బాప్తిస్మం మాత్రమే That ఇవ్వగలుగుతావు, means you're good in giving baptisms to people, but you cannot make the horse drink the water. తాగించలేవు, వాక్యం తినిపించలేవు, You cannot make జీవ them జలపు eat the ఊటని food. తాగించలేవు. You cannot give them spiritual food. You cannot give them the fountains of living waters to the people. ఎందుకంటే మర్మాన్ని పక్కన పెడుతున్నావు. దేనికని? నీ కడుపు పోషించుకోవడం కోసం, Just to feed నీ yourself కడుపు with your పోషించుకోవడం belly. కోసం అపరాధుల కోసం అపరాధులుగా వెళ్ళిపోతున్నావు. You want to feed your own belly and your desires. So that's the reason you're going to a transgressor like a transgressor. And that's the reason you have పేరు evil మాత్రం thoughts. క్రీస్తే, But your name is called as a Christian. పేరు మాత్రం క్రీస్తే. Your name is like a Christian. క్రీస్తు పేరు చెప్పే క్రీస్తుని సిలువ వేసే వారిలాగా చేస్తున్నావు. You are using the name of Christ, but you are crucifying Christ. చూడండి, Luke 23:21. Luke 23 verse 21. లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము 21వ వచనము. వారు వీనిని సిలువ వేయము సిలువ వేయము అని కేకలు వేసిరి. నెక్స్ట్, 3వ మారు అతడు ఎందుకు ఇతడు ఏ దుష్కార్యము చేసెను, ఇతని యందు మరణముకు తగిన నేరము ఏమీ నాకు అగపడలేదు గనుక ఇతన్ని శిక్షించి విడుదల చేతునని వారితో చెప్పెను. అయితే వారు ఒకే పట్టుగా పెద్ద కేకలు వేసి వీరిని సిలువ వేయమని అడుగగా వారి కేకలే గెలిచెను. కాగా వారు అడిగినట్టే జరగవలనని పిలాతు తీర్పు తీర్చి, అంతే, వారి కేకలే గెలిచెను. Yeah, Lord. అప్పుడు జరిగిందేమో, ఇప్పుడు మాత్రం అట్లా అవ్వదు. నువ్వు అనుకున్నది జరగడానికి That time it happened like that, but it's not going to happen like whatever you desire. నువ్వు అనుకున్నది జరగడానికి నీకు జరుగుద్ది, నాకు కాదు. Whatever you desire will happen to you. That will negative, not happen evil to against God. అడిగిన వారికే సిలువ.
but to the people who asked only are crucified. అంతే. 2 Corinthians 1:6. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 6వ వచనం. 2 Corinthians chapter 1 verse 6. మేము శ్రమ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును పొందుదుము. మేము ఆదరణ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకే పొందుదుము. ఈ ఆదరణ మేము కూడా పొందుచున్నట్టి ఆ శ్రమలను ఓపికతో సహించుటకు కార్యసాధకమై ఉన్నది. అంతే. ప్రవక్తలు గాని ఆ కాలంలో నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు ఎన్ని మాటలన్నా, ఎన్ని మీ సొంత ఆలోచనతో ఎన్ని ఉన్నా కూడా మీరు తిరిగి రాకుండా పోతారా అని ఓపికతో ఉండటం అన్నది జరుగుతుంది. The prophets from that time till today are eagerly waiting, steadfast, patiently, that at some point of time will you not return to God. ఇవన్నీ అనుభవ జ్ఞానమే. All these are experiences. మేము శ్రమ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకు రక్షణ కొరకు మేము పొందుతున్నాం. Yes, we are having sufferings, but it's all because we are entering all this because of you will be comforted and you'll be consoled. కదా. కాబట్టి బాబిలోనియన్స్ కూడా ఏ విధంగా శిక్ష వచ్చిందో కూడా ఇక్కడ మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత 50-51 చాప్టర్స్ జెరమియా చదువుకోండి. Jeremiah 50 and Jeremiah 51, go and read in your respective houses about what all punishments came upon. అందుకే మేము ఏ విధమైన శ్రమలు అనుభవించామో ఆ అనుభవ జ్ఞానం కూడా వాళ్ళకి తెలియాలి అని చెప్తున్నాడు జెరమియా ఇక్కడ. That's the reason Jeremiah is telling whatever I had gone through because of these people, they also have to go through. అదే విధంగా ఇశ్రాయేలీయులకు అటువంటి శిక్ష రావాల్సిందని అంటున్నాడు ఇక్కడ. And he's saying, yes, the people who had rendered harm and evil, they also must be punished likewise. ఆకాశం భూమి గతించిన నేను పలికిన మాట ఎప్పుడు గతించదు. అపరాధం అపరాధమే. Heaven and earth may pass away, but the word spoken by Jesus will be established forever, because a transgression or a sin is classified like that. కదా. బాబిలోనియన్స్ దేవుడికి తెలియకుండానే వారు చేసిన అపరాధానికి వాళ్ళ శిక్ష అనుభవించారు. Now they had to suffer the sufferings from Babylon because of the sin that they have rendered likewise. అలాగే నువ్వు తెలిసిన ఇశ్రాయేల్ జనాంగం కూడా వారిలాగే ప్రవర్తించారు కాబట్టి వాళ్ళకి శిక్ష అనుభవించాలని అంటున్నారు. Likewise, whatever Israelites had committed the sin, they also have to have the same kind of punishment which they have done. Matthew 12:36-37 చూడండి. Matthew chapter 12 verses 36 and 37. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము 36-37 వచనములు. నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా, మనుషులు పలుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటను గూర్చి విమర్శ దినమున లెక్క చెప్పవలసి ఉండును. నీ మాటలను బట్టి నీతిమంతుడు అని తీర్పు నందుదువు, నీ మాటలను బట్టి అపరాధం అని తీర్పు నందుదువు. అంతే. నువ్వు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నీ మాటను బట్టి నువ్వు ఏ తీర్పులో ఉంటావో నువ్వు తెలుసుకోగలిగి ఉండవు. You will know because of your decision what kind of personality or what kind of person you are going to be. ఈ వాక్యం అందరికీ తెలుసు. ఈగో కూడా తెలుసు ఈ వాక్యం ఉంది. Even ego knows this verse and జెలసీకి కూడా తెలుసు. Even jealousy knows this reference. గర్వానికి కూడా తెలుసు. Arrogance also knows this reference. మరి ఇందులో నీ క్యారెక్టర్ లో ఉందా లేదా అని నీకు తెలుసు. And you know whether you are having this kind of character, and your character also knows it. కదా. ఇది నీలో ఉన్నంతసేపు ఎంత మంచిగా ఉండాలనుకున్నా ఈ 3 క్యారెక్టర్స్ మాత్రము నిన్ను ఎక్స్పోజ్ చేస్తూనే ఉంటాయి. But these 3 characters will keep on constantly exposing you. అంతే. ఈ 3 నీలో ఉన్నాయనుకో, నువ్వు ఎంత మంచిగా ఉండాలనుకున్నా ఇవి మాత్రం నిన్ను ఎక్స్పోజ్ చేస్తాయి. నువ్వు పెట్టుకున్నదే, నువ్వు పిలుచుకున్నావు, నువ్వు పెట్టుకున్నావు, నిన్ను ఎక్స్పోజ్ చేస్తూనే ఉంటాయి, నిన్ను బయటకు చూపించేస్తుంటాయి నీ క్యారెక్టర్ ఏంటో అనేది. నువ్వు దాయాలన్నా దాయలేవు. Ego, jealousy and arrogance are prevalent in you, therefore you call these characters, and these characters will expose you. Revelation 16 verse 13. Revelation 16 verse 13. ప్రకటన గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 13వ వచనము. మరియు ఆ ఘట సర్పము నోటి నుండి, క్రూర మృగము నోటి నుండి, అబద్ధ ప్రవక్త నోటి నుండి, కప్పలు వంటి 3 అపవిత్ర ఆత్మలు బయలు వెడలగా అదే ఈగో, జెలసీ, ప్రైడ్ ఇవన్నీ కూడా గర్వంగా మాట్లాడతాయి. గర్వంగా మాట్లాడడం, గర్వంగా నిందలు వేయడం. అంతే. ఘట సర్పానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఈ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ నుండే స్టార్ట్ అవుతుంది. Ego, jealousy, pride, arrogance is just exactly the replica, the character of the devil or the dragon or the beast. So people who are having over here will have this kind of character still in them. మరి అవి ఏమనుకున్నావు? చూడు 14th verse చూడు. Who do you think they are? Let's see verse 14. 14వ వచనం.
అవి సూచనలు చేయనట్టి దెయ్యముల ఆత్మలే. అవి సర్వాధికారి అయిన దేవుని మహాదినమున జరుగు యుద్ధమునకు లోకము అంతటా ఉన్న రాజులను పోగు చేయవలనని వారి యొద్దకు బయలు వెళ్ళి. అంతే. ఎందుకంటే నీ లోపల ఉన్న కింగ్డమ్ కి నువ్వే రాజు. You are the king to the kingdom that you have created with the wrong character. కానీ నువ్వు బయటికి చాలా మంచిగా ప్రజాసేవ చేస్తున్నట్టు, దేవుడి సేవ చేస్తున్నట్టు నువ్వు కనిపిస్తావు. But you'll appear as if you're very good, righteous, as if you're a person who's servant of God or the people. మరి నీలో ఉన్న ఆ 3 కప్పల లాంటి ఆత్మల గురించి తెలియాలి కదా. ఈగో, జెలసీ, గర్వం అనేది నీలోనే ఉంటది. The ego, jealousies and arrogance, all these 3 characters like the 3 frogs are there inside మనుషులకు you. కనపడవు. But people cannot see. నువ్వు చూపిస్తేనే వాళ్ళు చూడగలుగుతారు. They can see only when you display those kind of character. అవి చూపించడానికే అవి ఈ భూమి మీద ఉన్నాయి ఇప్పుడు. And for that character of yours to be exposed, these demons and these spirits are there prevalent here in the world. అటువంటి దయ్యముల ఆత్మలు అంటండి. చెక్ చేసుకోండి. ఇటువంటి గర్వం ఉందా? నన్ను ఎందుకంటున్నారు, నాకు ఇలా జరిగింది, నాకు సహాయం చేయలేదు. అంతేగాని నువ్వేం తప్పులు చేసావు? నీలో న్యాయం ఉందా, నీతి ఉందా, పవిత్రత ఉందా, పరిశుద్ధత ఉందా? నీలో ఏముందో ఫస్ట్ నువ్వు పరీక్షించుకొని మిగతా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. కానీ నీవన్నీ దాచేసుకుని మిగతా వాళ్ళ తప్పులన్నీ చూపిస్తావు. లేని తప్పులు చూపిస్తారు. మెయిన్ you do not have righteousness, mercy, grace, truth, nothing is there. You will not even have all this character, but you want to find the mistakes of others and you're very good at it. మరి ఈ 3 ఆత్మలు ఏంటి? దయ్యముల ఆత్మలు అంటవి. And all these 3 characters are nothing but the demons or the spirits of demons. కదా. 16th verse చూడండి. 16వ వచనం. ఇదిగో నేను దొంగవలే వచ్చుచున్నాను. తాను దిగంబరుడుగా సంచరించుచున్నందున జనులు తన దిశములను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వస్త్రము కాపాడుకుని వాడు ధన్యుడు. అది వాక్యం ఉంటే నువ్వు కాపాడుకోగలుగుతావు. నీ క్యారెక్టర్ ని కాపాడుకోగలుగుతావు. నువ్వు భద్రం చేసుకోగలుగుతావు. లేదనుకో ఈ 3 ఎక్స్పోజ్ చేసుకుంటూ తిరుగుతావు. Only if the word of God is prevalent in you, you'll able to safeguard your character and other things. Otherwise you'll be exposed. కదా. దేవుడి పిల్లలైతే దేవుడి మీద దృష్టి ఉంటది వాళ్ళకి. కాబట్టి వాళ్ళు జాగ్రత్త అన్నదేమీ పడనవసరంలా. If you're a child of God, you don't have to really take extra care because you are sure that you ought to be having the characteristic that God has. అంతే. ఇదొక్కడే నువ్వు గుర్తుపెట్టు. This is a sign for you. ప్రవచనాల మీద, మిరాకిల్స్ మీద, ఉపవాసాల మీద, ప్రార్థనల మీద, దీని మీదే దృష్టి పెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నారు అని అంటే ఈ 3 ఆత్మలు వాళ్ళకే ఉంటాయి. But if you're depending on prophecies, miracles, healings, demon casting and things, then these 3 spirits will be upon you because your focus is not upon the word of God and converting yourself according to it. దేవుడి మీద దృష్టి ఉన్న వాళ్ళకి వద్దన్న వెనకాల పడి వచ్చేవి ఇవన్నీ. The people who focus only on God, blessings will keep coming automatically in if they don't want. దేవుడి మీద దృష్టి ఉండే వారికే ఫేవర్ ఆఫ్ గాడ్, ఫేవర్ ఆఫ్ మ్యాన్ సహాయం దొరుకుతుంది. The favor of God and the favor of man will be upon those people whose focus is only upon God and his word. కదా. Yes, లేదనుకో నువ్వు బ్రైబ్స్ ఇచ్చి సంపాదించుకోవాలి. Otherwise you have to bribe and then you should start earning. నీకు వచ్చేది దేవుడి నుండి కాకుండా నువ్వు మ్యానిపులేట్ చేసి, నువ్వు మోసం చేసుకుంటూ, నువ్వు వాళ్ళతో మ్యానిపులేట్ చేసి నువ్వు అన్ని సంపాదించుకున్నవి బ్రైబే. దేవుడి నుండి రాకుండా నువ్వు ఏం తెచ్చుకున్నా అది లంచంతో సమానం. Anything that comes to you not from God is equal to a bribe. It's because of your manipulations. It's because of your evil plan and accounts. Verse 1 and 2. Revelation 19 verses 1 and 2. ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు. అటు తరువాత బహు జనుల శబ్దము వంటి గొప్ప స్వరము పరలోకమందు ఇలాగ చెప్పగా వింటిని, ప్రభువును స్తుతించుడి, రక్షణ, మహిమ, ప్రభావములు మన దేవునికే చెల్లును. అంతే. దేవుడు ఇచ్చేది లెడోర్ వెడోర్. తీసుకోగలుగుతాయి. What God gives to you is from generations to generations. Your entire generations will be blessed. Next. 2వ వచనం. ఆయన తీర్పులు సత్యములను, అది నువ్వు నమ్మాలి. You should believe that the judgments of God are true and righteous. ఒక మాట వచ్చిందంటే అది నువ్వు నమ్మాలి. If a word has come to you, you need to believe. Next. న్యాయములై ఉన్నవి, తన వ్యభిచారముతో భూలోకమును చెరిపిన గొప్ప వేశ్యకు ఆయన తీర్పు తీర్చి తన దాసుల రక్తమును బట్టి దానికి ప్రతిదండన చేసెను. మరి 2వసారి వారు ప్రభువును స్తుతించుడి అనిరి. అంతే. ప్రభువుని స్తుతించుడి అనంటే స్తోత్రం కాదు.
And again they said hallelujah. That doesn't mean you sing simply hallelujah or నువ్వు praise God. దేవుడి కోసము ఏ బలహీనతలు నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేస్తావో అదే దేవుడికి నువ్వు ఇచ్చే స్తుతి. The actual praises that God wants from you is sacrificing your weaknesses and sacrificing your ego, arrogance, pride, jealousies, all these things. Revelation 16 verse 5 to 7. రెవల్యూషన్ 16 వర్సెస్ 5 to 7. ప్రకటన గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 5 నుంచి 7 వచనములు. అప్పుడు వర్తమాన భూత కాలములలో ఉండు పవిత్రుడా, పరిశుద్ధుల రక్తమును ప్రవక్తల రక్తమును వారు కార్చినందుకు తీర్పు తీర్చి వారికి రక్తము త్రాగనిచ్చితివి. అది నెక్స్ట్ వర్స్ 6. దీనికి వారు పాత్రులే. నీవు ఇలా ఇదే జర్మయ్య కూడా చెప్పింది. And they are responsible for whatever there was. They are Next. judged by that. నీవు ఇలాగ తీర్పు తీర్చితివి గనుక నీవు న్యాయవంతుడు అని జలముల దేవదూత చెప్పగా వింటిని. అందుకు అవును ప్రభువా, దేవా సర్వాధికారి, నీ తీర్పులు సత్యములను న్యాయములై ఉన్నవని అంతే. బలిపీఠం చెప్పుట వింటిని. వాళ్ళెలా అనేస్తారు, వాళ్ళెలా చెప్పేస్తారు, వాళ్ళు చెప్పేది నేనేంటివేంటి అంటే ప్రతిదీ వాళ్ళకి చెప్పి చెయ్యాలా? నాకు తెలియదు నేనేం చేస్తున్నాను. If you say what everything I should tell them and do, I know what to do. Why are they speaking like that? Why are they speaking so rashly? అపరాధులు కాబట్టే వారి ప్రవర్తన అలా ఉంటుంది. తగ్గింపు గుణం ఉండదు. They're all- తగ్గించుకునే మనస్తత్వము, నేర్చుకునే మనస్తత్వము, రిసీవ్ చేసుకునే మనస్తత్వం వాళ్ళకు ఉండదు. కోపము, ద్వేషము, పగ ఇటువంటివి మాత్రం ఉంటాయి. They're all transgressors. That's the reason they don't have an humble attitude. They don't have submissive attitude. They have ego, pride, anger. That's the reason they talk like that. Revelation 11, 18 and 19. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 11 వర్సెస్ 18 and 19. ప్రకటన గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 18, 19 వచనములు. జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచ్చెను. మృతులు తీర్పు పొందుటకును నీ దాసులకు ప్రవక్తలకును పరిశుద్ధులకును నీ నామమునకు భయపడు వారికి తగిన ఫలము ఇచ్చుటకును గొప్పవారినేమి కొద్దివారేమి భూమిని నశింపజేయు వారిని నశింపజేయుటకును సమయము వచ్చి ఉన్నదని చెప్పిరి. మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అప్పుడు మెరుపులను, ధ్వనులను, ఉరుములను, భూకంపమును, గొప్ప వడగండ్లను పుట్టెను. అంతే. నిబంధన మందసము అక్కడ ఉన్నా ఇక్కడ ఉన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్తుంది. The ark of the covenant, whether it is there or here, anywhere it can travel. Yes, Lord. ఆ నిబంధన మందసము ఉన్న స్థలములోనే, స్థలము అంటే భూమి. The ark of the covenant place is nothing but the earth. భూమి అంతే. రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఉండదు, దేశానికి సంబంధించి ఉండదు. It's nothing specific to any nations or any particular land. భూమి మీద నిబంధన మందసం ఉంది అని అంటే If the ark of the covenant, since it is on the land, on the earth, కెలామిటీస్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. for sure calamities will take place. కానీ దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించు వారు మాత్రము వర్తమాన భూత కాలములలో ఉండు దేవుడివైన ప్రభువా అని ధైర్యంగా వాళ్ళు మాట్లాడగలుగుతారు. But those who are leading their life according to the will of God and doing an obedience of God, wherever they are, they will be divinely protected. Romans 12:19. రోమన్స్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 19. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 19వ వచనము. ప్రియులారా, మీకు మీరే పగ తీర్చుకొనక దేవుని ఉగ్రతకు చోటియ్యుడి. పగ తీర్చుట నా పని, నేనే ప్రతిఫలము నిత్తును అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడని వ్రాయబడి ఉన్నది. మరి అవును, మరి ఇవన్నీ పెట్టుకొని నీకు నువ్వే ఆలోచన చేసేసుకుంటూ నీకు నువ్వే పగ తీర్చుకోవాలని, నీకు నువ్వే అందరికీ చెప్పుకోవాలని, నీకు నువ్వే అన్ని చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు చేసుకో. When you have your vengeful attitude, you want to go and tell to so many people, means okay, get it done. కానీ నీ పని ఏంటి? 20th verse. But what's your role? What's you supposed to do? 20వ వచనం. కాబట్టి నీ శత్రువు ఆకలిగొని ఉంటే అతనికి భోజనము పెట్టుము, దప్పికొని ఉంటే దాహమిమ్ము. అలాగు చేయుట వలన అతని తల మీద నిప్పులు కుప్పగా పోయుదువు. అంతే. ఎందుకంటే కీడు వలన జయింపబడక మేలు చేత కీడును జయించు. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Verse 21. కదా, నీలో కీడు పట్టుకుని కీడు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావే గాని నీలో ఉన్న కీడును మంచి చేత నువ్వు గెలవట్లే. వాక్యంతో నీలో ఉన్న బలహీనతను నువ్వు గెలవట్లా. You're నీ having థాట్స్ evil. ని గెలవట్లా, నీ రియాక్షన్ ని గెలవట్లా. You're having evil. That's the reason you're pursuing evil or evil, but you're not receiving the word of God and want to do good. That's the reason things are happening in the wrong way. కదా, 9th verse. 9వ వచనం వర్స్ 9.
మీ ప్రేమ నిష్కపటమునైనదై ఉండవలెను. చెడ్డదాన్ని అసహించుకొని మంచి దానిని హత్తుకొని ఉండుడి. నీలో ఉన్న ప్రేమ ఎటువంటి కపటం లేని ప్రేమ అవునా కాదా అన్నది ఫస్ట్ నీకు తెలుసుకోవాలి. The love that is inside you, see to that doesn't have any pretension చెడ్డ or దానిని hypocrisy. ఇప్పుడు ఎవరైనా నీకు వచ్చి చెప్తున్నారంటే అది చెడా మంచి అన్నది నువ్వు క్వశ్చన్ వేసుకో. If somebody is coming and telling you, you need to check, is it good or wrong thing that they're telling you? నువ్వు రాజువా? They said, are you a king? నీవన్నట్టే. Lord said, yes, as you said. సత్యం అనగా ఏంటి? And they asked, what do you think about the truth? అక్కడ ఆన్సర్ రాదు. But there's no answer to నువ్వు that. అడిగిన వాటికి జవాబు రాదు. ఎందుకు రావాలి? Why should people answer you for whatever your question is? దేవుడు నీకు ఏ క్షమాపణ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో, ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి నువ్వు ఉండాలి. You have to receive the kind of forgiveness that God wants to give you. You cannot question. ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో పని లేదు. ఎందుకంటే దేవుడి దృష్టిలో ఇష్టంగా జీవించే వాళ్ళకి ఎదుటి వారిలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో సంబంధం లేదు. When the person is not leading right in the sight of God, you don't have to want an explanation from others. Nobody needs to give any explanation. అంతే. నీకు అది కోరుకుంటున్నావు అని అంటే నీ గురించి ఇప్పుడు ఆలోచించాలి. నువ్వు ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నావు మరి. But if you seek explanation from others, forgiveness means I should think, who are you worshipping therefore? Luke 18:7 and 8. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము 7-8 వచనంలో. లూక్ 18:7-8. దేవుడు తాను ఏర్పరచుకొనిన వారు దివారాత్రులు తను గూర్చి మొర్ర పెట్టుకొనుచుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా? ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయము తీర్చును. వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘశాంతము చూపుచున్నాడని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఆయనను మనిషి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన భూమి మీద విశ్వాసము కనుగొనునా? అంతే. చిన్న చిన్న దాంట్లోకి పడిపోతున్నప్పుడు ఎలా కనిపెట్టగలుగుతారు? When you're falling for వాక్యమైతే small వింటారు, trivial 2-3 things, గంటలు వింటాడు, చిన్న థాట్తో పడిపోతారు, ఒక చెప్పుడు మాటతో పడిపోతుంటారు. you're hearing the word of God with very small thought, very small thing, you fail, you fall. 14th verse. 14వ వచనం, verse 14. అతని కంటే ఇతరులు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి తన ఇంటికి వెళ్ళనని మీతో చెప్పుచున్నాను. తన్ను తాను హెచ్చించుకొనివాడు తగ్గింపబడిననియు తన్ను తాను తగ్గించుకొనివాడు హెచ్చింపబడిననియు చెప్పెను. నీలో తగ్గించుకునే గుణం ఉన్నప్పుడు ఎవరు చెప్పినా రిసీవ్ చేసుకుంటావు. If you have a humble attitude, whoever comes and corrects you, whoever says something, you will receive it. తనను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గింపబడును. And whoever exalts himself will be humbled. కదా, నీలో గర్వం ఉంది కాబట్టి నువ్వు తగ్గింపబడుతున్నావు, హెచ్చింపబడట్లా. Since arrogance and pride is there in you, you are being put down, you are being destroyed, you are not being exalted. Psalms 9:12. Psalms 9:12. కీర్తనలు 9వ అధ్యాయము 12వ వచనము. ఆయన రక్తాపరాధమును గూర్చి విచారణ చేయునప్పుడు బాధపరచబడు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకొనును, వారి మొరను ఆయన మరువడు. అంతే. నువ్వు అన్ని విషయంలోనూ నువ్వు కరెక్ట్ గా ఉంటే నీ మొర తప్పగా వింటారు. If you are right in all your ways, actions, thoughts and deeds, and for sure God will hear you. కానీ నువ్వు ఎదుటి వారిని బాధ పెట్టే మనస్తత్వం ఉండి, నిందలు వేసే మనస్తత్వం ఉందనుకో, నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేస్తా నువ్వు ఎవరిని బాధ పెట్టావో అన్న దాని మీదనే దృష్టి ఉంటుంది. But if you are the reason for causing grief to somebody else, you are the reason for putting the other person down, means no matter how hard you pray, only the grief only will be highlighted. Revelation 3:7-10. Revelation chapter 3:7-10. ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 7-10 వచనములు. ఫిలదెల్ఫియాలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలాగు వ్రాయము. దావీదు తాళపు చెవి కలిగి ఎవడును వేయలేకుండా తీయువాడును ఎవడును తీయలేకుండా వేయువాడనై సత్య స్వరూపియగు పరిశుద్ధుడు చెప్పు సంగతులు ఏవనగా, నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును, నీకున్న శక్తి కొంచెమే అయి ఉండినను నీవు నా వాక్యము గైకొని నా నామమును ఎరుగుననలేదు. అయిపోయింది. అంటే నీ క్రియలు, నీ హృదయ ఆలోచనలు, నీకొచ్చే ఆలోచనలు, నీ తలంపులు, నీ చూపులు, నువ్వు మాట్లాడే విధానం అన్ని నాకు తెలుసు. That means God is telling, I know all your thoughts, your intentions, everything that you are speaking. కదా, నువ్వు మనిషివే, నీలో బలహీనత ఉంటదని నాకు తెలుసు. You're a man, I know that there are weaknesses inside you. నీలో బలహీనత ఉన్నా కూడా నా వాక్యము తెలుసుకుని నేను ఎవరో తెలియదు, దేవుడు ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నటువంటి ప్రవర్తన అయితే నీలో లేదు.
but your behavior is not good. Like your behavior is as if God is saying, I do not know who you are. 8 and 9 verses. లిఖృచువోతు 8-9 వచనం వర్సెస్ 8 and 9. నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును, నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండినను నీవు నా వాక్యము గైకొని నా నామమును ఎరుగుననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీ ఎదుట తీయించి ఉన్నాను, దానిని ఎవడను వేయనేరడు. అంతే, ఎవ్వరు నిన్ను అవమానపరచలేరు. No one can humiliate ఎవరు you. నీ ఆశీర్వాదాన్ని ఆపలేరు. No one can stop your blessing. ఎవరైనా నీకు కీడు చెయ్యాలనుకున్నా వాళ్ళు వచ్చి చెయ్యలేరు. Even if somebody plans evil against you, they నిన్ను cannot. మోసం చెయ్యాలనుకున్నా వాళ్ళు మోసం చేయలేరు. Even if they want to cheat you, they cannot. నీ మీద నిందలు వేయాలనుకున్నా దానికి తగ్గ శిక్ష వెంటనే వాళ్ళు అనుభవిస్తారు. Even if they have to malign you, spoil your name, they have to face their acts of the punishment. నెక్స్ట్, యూదులు కాకియే తాము యూదులమని అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని అదే రప్పించను. అందరూ కూడా వాక్యమే, ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా, నేను కూడా దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నాను, నేను బాప్తిస్మం తీసుకున్న పరిశుద్ధాత్మాభిషేకం పొందుకున్నాను అన్న Everybody వాళ్ళు says, వస్తారు. there are people who will say, yes, wherever it is the word of God, even I have been baptized, I have been saved, I speak in tongues. Everywhere it's the same, the word of God they say. వారు వచ్చి నీ పాదములు ఎదుట పడి నమస్కారము చేసి, ఇదిగో నేను నిన్ను ప్రేమించుతానని తెలుసుకున్నట్లు చేసేదను. నువ్వు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యము నువ్వు విన్నావు, దాని ప్రకారం జీవిస్తున్నావు కనుక భూనివాసులను శోధించడకు లోకమంతటి మీదకి రాబోవు శోధన కాలంలో నిన్ను కాపాడి శ్రమలు మహాశ్రమల కాలంలో కాకుండా నేను నిన్ను తప్పించి నాతో పాటు తీసుకెళ్తాను అని అంటున్నారు. Amen. Amen. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. కానీ ఏమవుతుందంటే కొంచెం కోపడేసరికి నా మీదనే కీడు చేయాలన్న ఆలోచన, నా మీద నిందలు వేసేయాలన్న ఆలోచన కూడా వస్తుంది మరి చాలా మందికి. But many people want to blame God itself for whatever they are doing is a అదే mistake. వాక్యంలోనే చూద్దాం. జకరియా 1:12-15. జకరియా చాప్టర్ 1:12-15. జకరియా మొదటి అధ్యాయము 12-15 వచనములు. అందుకు యెహోవా దూత, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా, 70 సంవత్సరం నుండి నీవు యెరూషలేము మీదను యూదా పట్టణముల మీదను కోపించి ఉన్నావే, ఇక ఎన్నాళ్ళు కనికరింపక యుందువు అని మనవి చేయక యెహోవా నాతో మాట్లాడిన దూతకు ఆదరణ అయిన మధుర వచనములతో ఉత్తరమిచ్చెను. చూద్దాం మధుర వచనాలు ఏంటో చూద్దాం. Let us see what those good and comforting words are. We just now read 12 and 13. Now we are reading verse 14. కాబట్టి నాతో మాట్లాడుచున్న దూత నాతో ఇట్లనెను, నీవు ప్రకటన చేయవలసినదేమనగా, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను యెరూషలేము విషయంలోను సీయోను విషయంలోను అధిక ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను. నిమ్మలముగా ఉన్న అన్యజనుల మీద నేను బహుగా కోపించుచున్నాను. ఎలయనగా నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలన తాత్పర్యముతో వారు సహాయులైరి. అది కీడు అంటే కీడు చేయడం అని అంటే నువ్వు వెళ్ళి ఏదో చేయనవసరంలా, నీ ఆలోచనలో వస్తా చూడు. Evil is nothing that you go and do physically. Even your thought that has occurred to you. జెర్మయాతో మాట్లాడింది సత్యము. Whatever was spoken to Jeremiah was the truth. కానీ ఇశ్రాయేల్ జనాంగము నువ్వు అబద్ధమునకు ప్రవక్తవి, నువ్వు యెహోవా నీతో మాట్లాడలేదు అనేసారు. But they were blaming Jeremiah, telling that you are a false prophet, you are telling falsehood, God has not spoken to you indeed. కీడు చెయ్యాలని నువ్వు వెళ్ళక్కర్లేదు, నీకు వచ్చే ఆలోచన చాలు. You don't have to necessarily go and physically do evil. The thought, the intent itself is evil. ఏం పొందుకుంటూ దాని వలన? What did you attain? కరెక్టేనా నీకు వచ్చే థాట్? అది Is it a good thought? నీకు Noble వచ్చే thought? నెగిటివ్ ఆలోచన కరెక్టేనా? ఫస్ట్ వచ్చేసింది, తర్వాత తప్పు అనుకున్నాను, మూతి మీద కొట్టుకోండి. అప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చింది, తర్వాత తప్పు అని నేను తెలుసుకున్నాను అన్నప్పుడు మూతి మీద కొట్టుకోవాలి అందరూ. When somebody says, I got a thought which is evil, then I realized, I am sorry to admit, yes, you need to slap yourself for that. కదా, అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కంఫర్ట్ జోన్ లో కంఫర్ట్ గా నోరుంది కదా అని మాట్లాడేయడము, తర్వాత అలాగా తప్పని నేను తెలుసుకున్నా అన్ని నీ ఇష్టంగా మాట్లాడటానికి నేను మనిషిని అనుకున్నారా? You think I'm all together like you, like a man that you keep on telling that I thought like that and I realized that the thought was wrong? Revelation 18:20. ఎందుకంటే ఎటువంటి అపరాధము మీద పడకుండా చూసుకోవాలి. మరి See to that no transgressions will fall upon you. Revelation 18:20. ప్రకటన గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 20వ వచనము. పరలోకమా పరిశుద్ధులారా,
అపోస్తులారా ప్రవక్తలారా దాని గూర్చి ఆనందించుడి, ఎలయనగా దాని చేత మీకు కలిగిన తీర్పుకు ప్రతిగా దేవుడు ఆ పట్టణమునకు తీర్పు తీర్చి ఉన్నాడు. అంతే. ఎందుకంటే వీళ్ళు దేవుడు చెప్పినట్టు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. Because these people did whatever God tells అది them to do. విశ్వాసులైనా ఉండని కాపర్లైనా దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్టు తీసుకువెళ్తూ ఉంటే దేవుడు మీకు కాపుదలుగా ఉంటారు. God will be a shepherd to you when you obey. You are either be a priest or a pastor or a congregation if you obey to the voice of God and do as it is. అంతే. లేదనుకో నువ్వు పలికిన మాటకి నువ్వే తీర్పులోకి వెళ్ళి పడతావు. Therefore, if not, whatever you had spoken, your own words will condemn you and take you to judgment. Revelation 15:3. Revelation 15:3 ప్రకటన గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 3వ వచనం. వారు ప్రభువా దేవా సర్వాధికారి నీ క్రియలు ఘనమైనవి ఆశ్చర్యమైనవి, యుగములకు రాజా నీ మార్గములు న్యాయములను సత్యములై ఉన్నవి. Verse 4. ప్రభువా నీవు మాత్రము పవిత్రుడవు, నీకు భయపడని వాడు ఎవడు? నీ నామమును మహిమపరచని వాడు ఎవడు? నీ న్యాయ విధులు ప్రత్యక్షపరచబడినవి గనుక జనుములు అందరూ వచ్చి నీ సన్నిధిని నమస్కారము చేసేదరని చెప్పుచు దేవుడు దాసుడగు మోషే కీర్తనయు గొర్రెపిల్ల కీర్తనయు పాడుచున్నారు. అటు తర్వాత నేను చూడగా సాక్ష్యపు గుడార సంబంధమైన ఆలయము పరలోకమందు తెరవబడెను. అంతే. ఇది ర్యాప్చర్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే చూడగలుగుతారు. ఇది only those who are raptured or caught up in heaven అది భూమి మీదనే చూడగలుగుతారు. and while you are on this earth you can see. వాళ్ళు దేవుణ్ణి చూసే వాళ్ళు దేవుణ్ణి దేవుడిలాగే రిసీవ్ చేసుకుంటారు, మనుషులాగా రిసీవ్ చేసుకోరు. They will not receive God as a man, they will see God as God. ఆ కాలంలో ఇంట్లో వారు కూడా ఒక మనిషిని చూసినట్టు చూశారు. Even the people of the household of Jesus saw Jesus as a human being. అద్భుత కార్యములు చూసిన మనుషులు కూడా బరబ్బా కావాలని కోరుకున్నారు. The people who saw the miracles wanted Barabbas, did not want Jesus to be అంటే ఒక delivered. మనిషిని ట్రీట్ చేసినట్టు ట్రీట్ చేశారు. They treated Jesus as a man. అవన్నీ వాక్యాలు విన్న తర్వాత నీకు దేవుడు నిన్ను దర్శించే అవకాశం వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నావా? నీలో మారు మనసు తగ్గ ప్రవర్తన నీలో ఉందా? After the day of visitation or the time of visitation of the Lord in your life, have you transformed yourself like Christ, or you still are the same old person like how you were visited? Shalom Aleichem.